Thank you. You're welcome to worship with us. ನಮ್ಮ ಸಂಗಡ ನೀವು ಆರಾಧಿಸಲು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಸ್ವಾಗತಿಸುತ್ತೇವೆ. Shall we all stand up and commit ourselves to worship the Lord? ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಎದ್ದು ನಿಂತು ಕರ್ತನನ್ನು ಆರಾಧಿಸಲು ನಮ್ಮನ್ನು ಆತನಿಗೆ ಒಪ್ಪಿಸಿಕೊಡೋಣ. Thank you, Jesus. ಧನ್ಯವಾದ ಯೇಸು. Let's read Psalm 67. 67ನೇ ಕೀರ್ತನೆ ಪಾರಾಯಣ ಮಾಡೋಣ. Whoever has been listening, ಯಾರ್ಯಾರು ಇದನ್ನು ಕೇಳಿಸ್ಕೊಳ್ತಿದ್ದೀರೋ, if you have your Bibles with you, ನಿಮ್ಮ ಸಂಗಡ ನಿಮ್ಮ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಬೈಬಲ್ ಇದ್ರೆ open to Psalm 67. ಕೀರ್ತನೆಗಳು 47ನೇ ಕೀರ್ತನೆಗೆ 67ನೇ ಕೀರ್ತನೆಗೆ ತೆರೆಯೋಣ. Let's all read together. ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಸೇರಿ ಒಟ್ಟಾಗಿ ಪಾರಾಯಣ ಮಾಡೋಣ. Thank you, Jesus. ಧನ್ಯವಾದ ಯೇಸು. I'll read the first verse. ನಾನು ಮೊದಲನೇ ವಚನ ಓದ್ತೇನೆ, You'll read the second verse. ನೀವು ಎರಡನೇ ವಚನ ಪಾರಾಯಣ ಮಾಡ್ರಿ. This way we'll read the whole psalm. ಈ ರೀತಿ 67ನೇ ಕೀರ್ತನೆ ಪಾರಾಯಣ ಮಾಡೋಣ. Thank you, Jesus. ಧನ್ಯವಾದ ಯೇಸು. Shall we start? ಆರಂಭಿಸೋಣ. May God be gracious to us and bless us and make his face to shine upon us. ಇದರಿಂದ ಭೂಲೋಕದಲ್ಲಿ ನಿನ್ನ ಪರಿಪಾಲನಾ ಮಾರ್ಗವು ಎಲ್ಲಾ ಜನಾಂಗಗಳ ನಿನ್ನ ರಕ್ಷಣೆಯು ಪ್ರಸಿದ್ಧವಾಗುವವು. Let the peoples praise you, O God. Let all the peoples praise you. ನೀನು ಸಮಸ್ತ ದೇಶಗಳವರನ್ನು ನೀತಿಯಿಂದ ಆಳಿ ಪ್ರಜೆಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ನಡೆಸುವಾತನಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಜನಾಂಗಗಳು ಹರ್ಷಿಸಿ ಆನಂದ ಘೋಷ ಮಾಡಲಿ. ಸೆಲಾ. Let the peoples praise you, O God. Let all the peoples praise you. ಭೂಮಿಯು ಒಳ್ಳೆ ಬೆಳೆಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿರುತ್ತದೆ. ದೇವರು ನಮ್ಮ ದೇವರೇ ನಮ್ಮನ್ನು ಆಶೀರ್ವದಿಸುವನು. Let's read last verse together. ಕಡೆ ವಚನ ಎಲ್ಲರೂ, ಆತನು ನಮ್ಮನ್ನು ಆಶೀರ್ವದಿಸುವನು. ಭೂಮಂಡಲದ ಆತನಲ್ಲಿ ಭಯಭಕ್ತಿಯುಳ್ಳವರಾಗಿರುವರು. Amen. ಆಮೆನ್. Heavenly Father, we thank you for this time that was given to us. ಪರಲೋಕ ತಂದೆ, ನೀನು ಕೊಟ್ಟಂತ ಈ ಸಮಯಕ್ಕಾಗಿ ಸ್ತೋತ್ರ. This is your day. ಇದು ನಿನ್ನ ದಿನ. As we worship thee, ನಾವು ಆರಾಧಿಸುವಾಗ, as we praise thee, ನಿನ್ನನ್ನು as ಸ್ತುತಿಸುವಾಗ, we listen to your word, ನಿನ್ನ ವಾಕ್ಯ as we ಕೇಳಿಸಿಕೊಳ್ಳುವಾಗ, fellowship with God, ನಾವು ಅನ್ಯೋನ್ಯತೆಯಲ್ಲಿ ಇರುವಾಗ, may your Holy Spirit come upon us. ನಿನ್ನ ಪರಿಶುದ್ಧಾತ್ಮನು ನಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಬರಲಿ. May we be built up inside, O God. ದೇವರೇ, ನಮ್ಮ ಒಳಗೆ ಅಂತರಂಗದಲ್ಲಿ ನಾವು ಕಟ್ಟಲ್ಪಡಲಿ. And may we be released in the spirit to worship thee in spirit and in truth, O God. ಆತ್ಮದಲ್ಲಿ ಕರ್ತನ ಸತ್ಯಕ್ಕೆ ತಕ್ಕ ಹಾಗೆ ಆರಾಧಿಸಲು ನಮ್ಮನ್ನು ನಾವು ಆತ್ಮನಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆ ಹೊಂದಲಿ. May the word change us. ದೇವರೇ, ನಿನ್ನ ವಾಕ್ಯ ನಮ್ಮನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸಲಿ. That we may be those people in whom you will be delighted, O God. ದೇವರೇ, ನೀನು ಇಷ್ಟಪಡುವಂತ ಮೆಚ್ಚುವಂತ ಜನರು ನಾವಾಗಿರಲಿ. In the name of Jesus. ಯೇಸು ನಾಮದಲ್ಲಿ. Let God arise and his enemies be scattered. ನಮ್ಮ ದೇವರು ಎದ್ದೇಳಲಿ, ಆತನ ವೈರಿಗಳು ಚದರಿ ಓಡಿ ಹೋಗಲಿ. God arise among us. ದೇವರೇ, ನಮ್ಮ ನಡುವೆ ಎದ್ದೇಳು. And may your enemies be scattered. ನಿನ್ನ ವೈರಿಗಳು ಚದರಿ ಓಡಿ ಹೋಗಲಿ. Let our God arise. ನಮ್ಮ ದೇವರು ಎದ್ದೇಳಲಿ. And may his enemies be scattered. ಆತನ ವೈರಿಗಳು ಚದರಿ ಓಡಿ ಹೋಗಲಿ. And may they that hate thee flee before thee, Lord. ನಿನ್ನನ್ನು ಹಾಗೆ ಮಾಡುವವರು ನಿನ್ನಿಂದ ಬೆನ್ಗೊಟ್ಟು ಓಡಿ ಹೋಗಲಿ. In the name of Jesus Christ of Nazareth. ನಜರೇತಿನ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ತಂದೆಯೇ. Amen. ಆಮೆನ್. Amen. You can be seated. ನೀವು ಈಗ ಕೂತ್ಕೊಳ್ಬಹುದು. Let's worship the Lord. ನಾವು ದೇವರನ್ನು ಆರಾಧಿಸೋಣ. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Lord Jesus. Thank you, Lord. Father, we thank you, Lord, for this time you have given to us, O God, Jesus. Lord, we praise your name, O Father God. Lord, we humble ourselves to you this morning, O God. We worship you, O God. Father God, we come into your presence, O God, with thanksgiving, with an offering, O Father God, Jesus. Lord God, Father, Lord, we offer ourselves unto you, O God, as a living sacrifice, O God, Jesus. You are so great, O Father God. All of my days, O God, Jesus, I will sing unto you, O God. Seek, O God, Jesus. I want to seek your face, O Father, Lord. Come on, church. No matter where you are, let's all come together and just close our eyes and look unto God just for a moment. And let's ask Him to speak to you this morning, people of God. Just open ourselves to Jesus, speak to us, O God, this time, O Father God. Lord God, Jesus, we offer ourselves completely into your hands, O God, Jesus. Lord God, pour out your blood upon us, O Father God. Pour out your anointing upon us, O God, Jesus. Oh God, Jesus. Oh Father God, we thank you, Lord. Come on, church, let's all close our eyes and just worship Him and let's praise Him. Let's say to Him, oh God, Father, we thank you, Lord. Proclaim your awesome power. Tell of mighty deeds. Declare your future kingdom of everlasting peace.
and my eyes they look unto you always, and I am captured by your majesty. All my days I will sing of your greatness. All of my days I will speak of your grace. All of my days I will tell of your wondrous life, your love in my life, your love. All of my days I will sing of your greatness. All of my days I will speak of your grace. All of my days I will tell of your wondrous life, your love in my life, your love. Yes, God, we proclaim our God. We proclaim your awesome power, God, Jesus. We bless your name, Lord. When my eyes they look unto you always, and I am captured by your majesty. All of my days I will sing of your greatness. All of my days I will tell of your grace. All of my days I will tell of your wondrous life, your love in my life, your love. We thank you, Lord Jesus. भंवर के बीच में तू रहता है, उठ जा यहोवा राफा। तू ही मेरी शिफा, बीमारियों में तू कहता है, उठ जा यहोवा राफा। तू ही मेरी शिफा। बीते कल में तू साथ मेरे था, सुए साथ है कड़ा। बीते कल में तू, बीते कल में तू साथ रहता, आज भी मेरे साथ है कड़ा। आने वाले कल में भी होगा। उठते हुए तूफानों में तू ही मेरी चट्टान, बढ़ती हुई लहरों में तेरे कदमों के निशान। उड़ते हुए तूफानों में तू ही मेरी चट्टान, बढ़ती हुई लहरों में तेरे कदमों के निशान। बीमारियों में तू कहता है, उठ जा यहोवा राफा। तू ही मेरी शिफा। Come on, let's all sing बीमारियों में यीशुए यीशुए। बीमारियों में तू कहता है, उठ जा प्रभु। बीमारियों में तू कहता है, उठ जा यहोवा राफा।
देता, आज भी मेरे साथ है खड़ा, आने वाले कल में भी होगा। उठते हुए तू ही मेरी चट्टान, बढ़ती हुई सवारों पे तेरे कदमों के निशान, उड़ते हुए तूफानों में तू ही मेरी चट्टान, बढ़ती हुई सवेरों पे तेरे कदमों के निशान, इसमें बीमारी देख तेरा सर झुका, मुझ पर तेरा बस ना चल सका। ऐसा कोई शख्स ना बना जो कर सकेगा मेरा सामना। बीमारी देख तेरा सर झुका, मुझ पर तेरा बस ना चल सका। ऐसा कोई शस्त्र ना बना जो कर सकेगा मेरा सामना। उठते हुए तूफानों में तू ही मेरी चट्टान, बढ़ती हुई सवेरों पे तेरे कदमों के निशान, उठते हुए तूफानों में तू ही मेरी चट्टान, बढ़ती हुई लहरों पे तेरे कदमों के निशान, बीमारी देख तेरा सर झुका, मुझ पर तेरा बस ना चल सका। ऐसा कोई शस्त्र ना बना जो कर सकेगा मेरा सामना। Let's all sing together. बीमारी देख तेरा झुका, मुझ पर तेरा बस ना चल सका। ऐसा कोई शस्त्र ना बना जो कर सकेगा मेरा सामना। Yesaya, ninaradisu Yesaya. Come on, church. This is the time to just connect with Him. Ask Him to fill you with His presence right now. Oh God, pour out your anointing upon us, oh God, Jesus. God, we bless your name, oh God. We lift your name upon, oh God. Oh God, you led us till here, oh God, Jesus. Oh God, we believe in you, oh God, Jesus. This way.
ಆರಾಧನೆ 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 ಯೇಸುವೇ ನಿನ್ನ ಆರಾಧಿಸುವೆ ಯೇಸುವೇ ನೀನು ಉನ್ನತನೇ ಯೆಹೋವ. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ ಉನ್ನತನೇ ಮಹೋನ್ನತನೇ ನಿನ್ನನ್ನೇ ನಂಬಿ ನಾ ಬಾಳುವೆ ಆರಾಧನೆ 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 ಯೇಸುವೇ ಆರಾಧನೆ 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 ಎಬಿನೇಸರೇ 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 ನನ್ನನು ನಡೆಸಿದೆ ಎಬಿನೇಸರೇ ಯೇಸುವೇ ಯೇಸುವೇ ನನ್ನನು ನಡೆಸಿದೆ ಎಲ್ಲ ಸೇರಿ ಹಾಡೋಣ ಆರಾಧನೆ ಆರಾಧನೆ Oh, you're so great, Father God. ನೀನೆಷ್ಟು ಒಳ್ಳೆಯನಪ್ಪ ಸರ್ವವನ್ನು ಆಳುವವನೇ ನೀನೇ ಸಯ. Oh God, we thank you, Lord Jesus, for this time, oh Father God. Oh God, it's an honor to worship you, oh God. Oh God, it's a privilege to be in your presence, oh Father God, Jesus. Oh God, we look unto you, oh God. Speak to us, oh God, Jesus. Thank you, Lord Jesus. Let's listen to the word of God. ದೇವರ ವಾಕ್ಯ ನಾವು ಕೇಳಿಸಿಕೊಳ್ಳೋಣ. Let's open our Bibles to Matthew chapter 3, ಮತ್ತಾಯನ ಬರೆದ ಸುವಾರ್ತೆ 3ನೇ ಅಧ್ಯಾಯಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಸತ್ಯವೇದ ತೆರೆಯೋಣ. verses 1 to 3. 1ರಿಂದ 3 ವಚನಗಳು. Matthew 3, 1 to 3. ಮತ್ತಾಯ 3 1ರಿಂದ 3. In those days, John the Baptist came preaching in the wilderness of Judea, repent, for the kingdom of heaven is at hand. For this is he who was spoken of by the prophet Isaiah when he said, the voice of one crying in the wilderness, prepare the way of the Lord, make his paths straight. ಆತನು ಆ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಸ್ನಾನಿಕನಾದ ಯೋಹಾನನು ಪರಲೋಕ ರಾಜ್ಯವು ಸಮೀಪವಾಯಿತು, ದೇವರ ಕಡೆಗೆ ತಿರುಗಿಕೊಳ್ಳಿರಿ ಎಂದು ಯೂದಾಯದ ಅಡವಿಯಲ್ಲಿ ಸಾರಿ ಹೇಳುತ್ತಾ ಬಂದನು. ಕರ್ತನ ಹಾದಿಯನ್ನು ಸಿದ್ಧ ಮಾಡಿರಿ, ಆತನ ಹಾದಿಗಳನ್ನು ನೆಟ್ಟಗೆ ಮಾಡಿರಿ ಎಂದು ಅಡವಿಯಲ್ಲಿ ಕೂಗುವವನ ಶಬ್ದವಿದೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ಪ್ರವಾದಿಯಾದ ಯೆಶಾಯನಿಂದ ಸೂಚಿತವಾದವನು ಇವನೇ. Amen. ಆಮೆನ್. In those days, ಆ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ John the Baptist began to preach. ಸ್ನಾನಿಕನಾದ ಯೋಹಾನನು ವಾಕ್ಯವನ್ನು ಸಾರುತ್ತಾ ಹೋದನು. What was his message? ಆತನ ಸಂದೇಶ ಏನಾಗಿತ್ತು? His message was, ಆತನ ಸಂದೇಶ ಏನಂದ್ರೆ, the first word, ಮೊದಲನೇ ಮಾತು repent. ಪಶ್ಚಾತ್ತಾಪ ಪಡಿರಿ. Why should we repent? ಯಾಕೆ ಪಶ್ಚಾತ್ತಾಪ ಪಡಬೇಕು? For the kingdom of heaven is at hand. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಪರಲೋಕ ರಾಜ್ಯವು ಅದು ಹತ್ತಿರವಾದೆ. Let's open our Bibles to Matthew chapter 4. ಮತ್ತಾಯನ ಬರೆದ ಸುವಾರ್ತೆ 4ನೇ ಅಧ್ಯಾಯಕ್ಕೆ ಸರಿಯೋಣ.
verse 17. 17ನೇ ವಚನ. Matthew 4:17. ಮತ್ತಾಯ 4:17. From that time Jesus began to preach, saying, repent, for the kingdom of heaven is at hand. ಅಂದಿನಿಂದ ಯೇಸು ಪರಲೋಕ ರಾಜ್ಯವು ಸಮೀಪಿಸಿತು, ದೇವರ ಕಡೆಗೆ ತಿರುಗಿಕೊಳ್ಳಿರಿ ಎಂದು ಸಾರಿ ಹೇಳುವುದಕ್ಕೆ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದನು. Jesus' first message, ಯೇಸುವಿನ ಮೊದಲನೇ and ಸಂದೇಶ, the first word of his message, ಆ ಸಂದೇಶದಲ್ಲಿ ಮೊದಲನೇ ಮಾತು, repent, ಪಶ್ಚಾತ್ತಾಪ ಪಡಿರಿ, for the kingdom of heaven is at hand. ಪರಲೋಕ ರಾಜ್ಯವು ಸಮೀಪವಾಗಿದೆ. If the kingdom of heaven was at hand in those days, ಆ ದಿನಗಳಲ್ಲಿಯೇ ಪರಲೋಕ ರಾಜ್ಯವು ಸಮೀಪವಾಗಿದ್ದಾದರೆ, how much more the kingdom of heaven is at hand in our days. ನಮ್ಮ ದಿವಸಗಳಲ್ಲಿ ಪರಲೋಕ ರಾಜ್ಯವು ಎಷ್ಟು ಸಮೀಪವಾಗಿದೆ. Let's open our Bibles to book of Acts chapter 2, ಅಪೊಸ್ತಲರ ಕೃತಿ 2ನೇ ಅಧ್ಯಾಯಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಸತ್ಯ ತೆರೆಯೋಣ. verse 37. 37ನೇ ವಚನ. Not what verse 30, yeah, 37 and 38. 37 ಹಾಗೂ 38. Now when they heard this, they were cut to the heart and said to Peter and the rest of the apostles, brothers, what shall we do? And Peter said to them, repent and be baptized every one of you in the name of Jesus Christ for the forgiveness of your sins, and you will receive the gift of the Holy Spirit. ಇದನ್ನು ಅವರು ಕೇಳಿ ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ಅಲುಗು ನೆಟ್ಟಂತಾಗಿ ಪೇತ್ರನನ್ನು ಉಳಿದ ಅಪೊಸ್ತಲರನ್ನು, ಸಹೋದರರೇ, ನಾವೇನ್ ಮಾಡಬೇಕು ಎಂದು ಕೇಳಲು ಪೇತ್ರನು ಅವರಿಗೆ, ನಿಮ್ಮ ಪಾಪಗಳು ಪರಿಹಾರವಾಗುವುದಕ್ಕಾಗಿ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು ದೇವರ ಕಡೆಗೆ ತಿರುಗಿಕೊಂಡು ಕ್ರಿಸ್ತ ಯೇಸುವಿನ ಹೆಸರಿನ ಮೇಲೆ ದೀಕ್ಷಾ ಸ್ನಾನ ಮಾಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಿರಿ, ಆಗ ನೀವು ಪವಿತ್ರಾತ್ಮ ದಾನವನ್ನು ಹೊಂದುವಿರಿ. ಆ ವಾಗ್ದಾನವು ನಿಮಗೂ ನಿಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳಿಗೂ ದೂರವಾಗಿರುವರೆಲ್ಲರಿಗೂ ಅಂತೂ ನಮ್ಮ ದೇವರಾಗಿರುವ ಕರ್ತನು ತನ್ನ ಕಡೆಗೆ ಕರೆಯುವರೆಲ್ಲರಿಗೆ ಮಾಡೋಣವಾಯಿತು. Amen. ಆಮೆನ್. Thank you, Jesus. ಧನ್ಯವಾದ ಯೇಸು. The message of the apostles also was, ಅಪೊಸ್ತಲರ ಸಂದೇಶವೂ ಸಹ repent, ಏನಾಗಿತ್ತಂದ್ರೆ, repent, ದೇವರ ಕಡೆಗೆ ತಿರುಗಿಕೊಳ್ಳ್ರಿ, and turn to God. ದೇವರ ಕಡೆಗೆ ತಿರುಗಿಕೊಳ್ಳ್ರಿ. That was the message. ಅದೇ ಸಂದೇಶವಾಗಿತ್ತು. In the days of apostles, ಅಪೊಸ್ತಲರ ಕಾಲದಲ್ಲಿ when Apostle Peter said ಅಪೊಸ್ತಲ ಪೇತ್ರನು ಹೇಳಿದಾಗ, that the words of the prophet Joel have been fulfilled, ಯೋವೇಲನ ಪ್ರವಾದನ ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದಂತ ಪ್ರವಾದನೆ ನೆರವೇರಿತು. in the last days I'll pour out my spirit upon all flesh. ಕಡೆ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಆತ್ಮನನ್ನು ಎಲ್ಲಾ ಮನುಷ್ಯರ ಮೇಲೆ ಸುರಿಸ್ತೇನೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ ಮಾತು. After he spoke all these things, ಆತನು ಇವೆಲ್ಲವುಗಳನ್ನು ಹೇಳಿದಾದ್ಮೇಲೆ the people asked him, what should we do? We have heard your message. ಈಗ ನಿನ್ನ ಸಂದೇಶ ಕೇಳಿಸ್ಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ, ಈಗ ನಾವೇನ್ ಮಾಡೋಣ ಅಂತ ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನು ಜನರು ಕೇಳಿದ್ರು. And the answer was, ಅದಕ್ಕೆ ಉತ್ತರವೇನೆಂದ್ರೆ, repent. ದೇವರ ಕಡೆಗೆ ತಿರುಗಿಕೊಳ್ಳ್ರಿ. What does the word repent mean? ಪಶ್ಚಾತ್ತಾಪ ಅಥವಾ ದೇವರ ಕಡೆಗೆ ತಿರುಗಿಕೊಳ್ಳಂದ್ರೆ ಏನು? This word is very rarely preached these last days. ಈ ವಾಕ್ಯವನ್ನು ಈ ಕಡೆ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಅತಿ ಕಡಿಮೆಯಾಗಿ ಕೇವಲ ಸಮಯಗಳಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಮಾತಾಡಲ್ಪಡ್ತಾ ಇದೆ. But I am saying to you, ಆದ್ರೆ ಇವತ್ತು ನಿಮಗೆ ಹೇಳ್ತಿದ್ದೇನೆ, this word will be preached henceforth in everywhere. ಇಲ್ಲಿ ಇನ್ನು ಮೇಲೆ ಈ ಮಾತುಗಳು, ಈ ವಾಕ್ಯವು ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಸಾರಲ್ಪಡ್ತದೆ. In the church, ಸಭೆಯಲ್ಲಿ, to the people of the world, ಲೋಕದ ಜನರಿಗೆ, everywhere, ಎಲ್ಲ ಕಡೆ the message of repentance needs to be preached. ದೇವರ ಕಡೆಗೆ ತಿರುಗಿಕೊಳ್ಳುವಂತ ಸಂದೇಶ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಸಾರಲ್ಪಡ್ತದೆ. What is the meaning of the word repent? ಪಶ್ಚಾತ್ತಾಪ ಪಡುವುದು ಅಂದರೆ ಏನು? There is a Greek word used over there. ಅಲ್ಲಿ ಗ್ರೀಕ್ ಪದ ಉಪಯೋಗವಾಗಿದೆ. The pronunciation of that Greek word is metanoio. ಮೆಟಾಮೋಯೋ ಎಂಬುದಾಗಿ ಗ್ರೀಕ್ ಪದ ಈಗ ಉಚ್ಚಾರಿಸಲ್ಪಡ್ತದೆ. And what is the meaning of that Greek word? ಆ ಗ್ರೀಕ್ ಪದದ ಅರ್ಥ ಏನು? To change one's mind. ಒಬ್ಬ ಮನುಷ್ಯನ ಮನಸ್ಸನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸಿಕೊಳ್ಳೋದು. That is to repent. ಅದು ಪಶ್ಚಾತ್ತಾಪ ಪಡುವಿಕೆ. Another meaning is ಇನ್ನೊಂದು ಅರ್ಥ, to change one's mind for better. ಒಬ್ಬನ ಮನುಷ್ಯನ ಮನಸ್ಸನ್ನು ಉತ್ತಮಕ್ಕಾಗಿ ಬದಲಾವಣೆಗೊಳ್ಳುವುದು. Heartily to amend with abhorrence of one's past sins. ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಕಳೆದ ಪಾಪಗಳನ್ನು ಹೃದಯಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಪಶ್ಚಾತ್ತಾಪ ಪಟ್ಟು ಅವುಗಳನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಕೊಡುವುದು, ಬಿಟ್ಟು ಬಿಡೋದೆ. Amen. ಆಮೆನ್. The Strong's definition says, ಅದಷ್ಟು ಬಲವಾದ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನ ಹೀಗಿದೆ, to think differently. ಅಂದ್ರೆ ಬೇರೊಂದು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ವಿಭಿನ್ನವಾಗಿ ವಿಚಾರಿಸೋದು. To think differently afterwards. ನಂತರ ಬೇರೆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಅದಕ್ಕೆ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ವಿಚಾರಿಸೋದೆ. That is to reconsider what you are saying or doing. ಅಂದ್ರೆ ನೀವೇನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀರೋ ಅದನ್ನು ಸರಿಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳೋದೆ.
morally feeling compulsion to change your ways. ನೈತಿಕವಾಗಿ ನೀನು ಮಾಡುವಂತ ಮಾರ್ಗಗಳನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸುವುದೇ. That was the message of John the Baptist. ಸ್ನಾನಿಕನಾದ ಯೋಹಾನನ ಸಂದೇಶ ಅದೇ ಆಗಿತ್ತು. That was the message of Jesus Christ. ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನು ಸಾರಿದ ಸಂದೇಶ ಅದೇ ಆಗಿತ್ತು. That was the message of the apostles. ಅಪೊಸ್ತಲರ ಸಂದೇಶವೂ ಸಹ ಅದೇ ಆಗಿತ್ತು. When the revival broke out all over the world, ಇಡೀ ಲೋಕದೆಲ್ಲಾ ಕಡೆ ಉಜ್ಜೀವನವು ಅಲ್ಲಿ ತೆರೆದಾಗ, what was their message to the people? ಜನರಿಗೆ ಅವರ ಸಂದೇಶ ಏನಾಗಿತ್ತು? The revivalists, the evangelists were preaching ಅಲ್ಲಿ ಸುವಾರ್ತಿಕರು ಉಜ್ಜೀವನ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡ್ತಿದ್ರು. that they were saying, repent, you have to turn to God. ಅವ್ರು ಪಶ್ಚಾತ್ತಾಪ ಪಡ್ರಿ, ನೀವು ದೇವರ ಕಡೆ ತಿರುಗಬೇಕು. In one meeting, ಒಂದು ಕೂಟದಲ್ಲಿ, it was not a meeting at all, ಅದು ಕೂಟನೇ ಆಗಿರ್ಲಿಲ್ಲ, in a factory, ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕಾರ್ಖಾನೆಯಲ್ಲಿ, cotton factory maybe, ಅಲ್ಲಿ ಕಾಟನ್ ಕಾರ್ಖಾನೆ ಇರಬಹುದು. and there were a lot of workers working there at the mills. ಆಗ ಮಿಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಅನೇಕರು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು. The revivalist by name Charles G. Finney was walking over there. ಅಲ್ಲಿ ಸುವಾರ್ತಿಕರ ಚಾರ್ಲ್ಸ್ ಫಿನ್ನಿ ಅವರು ಅಲ್ಲಿ ನಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ರು. And one of the girls who were working over there, ಅಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವ ಹುಡುಗಿಯರಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರು, she saw through the window, ಅಲ್ಲಿ ಕಿಟಕಿಯಿಂದ ಆ ದೈವ ಸೇವಕರನ್ನು ನೋಡಿ, this man of God Charles Finney is walking there. ಅಲ್ಲಿ ಬೀದಿಯಲ್ಲಿ ದೈವ ಸೇವಕರ ಚಾರ್ಲ್ಸ್ ಜೆ ಫಿನಿ ಅವರು ನಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ರು. And when she saw him, ಆಕೆ ಅವರನ್ನು ನೋಡಿದ ಮೇಲೆ she told her friend, ಆಕೆ ಸ್ನೇಹಿತರಿಗೆ ಜೊತೆ ಕೆಲಸಗಾರ, that man is passing by. ನೋಡ್ರಿ ಆ ದೈವ ಸೇವಕರು ಹೋಗ್ತಿದ್ದಾರೆ, Charles Finney is passing by. ಚಾರ್ಲ್ಸ್ ಫಿನಿ ಅವರು ಹೋಗ್ತಿದ್ದಾರೆ. This is how he preaches. ಇದು ಅವರು ಈ ರೀತಿ This ಪ್ರಸಂಗ is ಮಾಡ್ತಾರೆ, what he says. ಅದನ್ನು ಹೀಗೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ. She began to mock the message of the man of ಆ God. ದೈವ ಸೇವಕರ ಸಂದೇಶವನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸಿ ಅಪಹಾಸ್ಯ ಮಾಡಿದಳು. And when she said those words, ಆ ಮಾತುಗಳನ್ನು ಆಕೆ ಹೇಳಿದ ಮೇಲೆ suddenly she was struck with the power of the Holy Spirit. ತಕ್ಷಣವೇ ಪರಿಶುದ್ಧಾತ್ಮನಿಂದ ಆಕೆ ಬಡಿಯಲ್ಪಟ್ಟಳು. She fell down. ಆಕೆಯಲ್ಲಿ ಬಿದ್ದಳು. She began to cry. ಆಕೆ ಅಳುವುದಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡಿದಳು. Her friend fell down and began to cry. ಆಕೆ ಮಾತುಗಳನ್ನು ಕೇಳಿಸಿಕೊಳ್ಳುವಂತ ಸ್ನೇಹಿತೆಯು ಸಹ ಬಿದ್ದಳು, ಅತ್ತಳು. People who came there to see what's been happening there, ಏನ್ ನಡೀತಾ ಇದೆ ನೋಡೋದಕ್ಕೆ ಬಂದವರು ಸಹ, they were under the conviction by the Holy Spirit. ಅವರು ಪರಿಶುದ್ಧಾತ್ಮನಿಂದ ಮನವರಿಕೆಯಿಂದ ತುಂಬಿಸಲ್ಪಟ್ಟರು. They fell down and they began to cry with repentance in their hearts. ಅವರು ಸಹ ಬಿದ್ದು ಪಶ್ಚಾತ್ತಾಪಪಟ್ಟು ಗೋಳಾಡುವುದಕ್ಕೆ ಆರಂಭಿಸಿದರು. The man of God had not gone further. ದೈವ ಸೇವಕರು ಇನ್ನು ದಾಟಿ ಹೋಗಲಿಲ್ಲ. The owner of the mill sent for him. ಆ ಕಾರ್ಖಾನೆಯ ಯಜಮಾನರು ಅವರನ್ನು ಕರೀರಿ ಅಂತ ಕರೆ ಕಳಿಸಿದರು. And he came. ಅವರು ಬಂದರು. He told them, what you did to these ladies? ಈ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ನೀವೇನ್ ಮಾಡಿರಿ ಅಂತ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳಿದ್ರು. He said, I don't know what happened to them. ಏನಾಯ್ತು ಅವ್ರಿಗೇನಾಯ್ತು ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅಂತ ಚಾರ್ಲ್ಸ್ ಫಿನಿ They ಹೇಳಿದ್ರು. fell down and they are crying. What happened to them? ಅವರು ಬಿದ್ದು ಅಳ್ತಿದ್ದಾರೆ, ಅವ್ರಿಗೇನಾಯ್ತು? He knelt down ಅವರು ಮೊಣಕಾಲು next to one of the ladies ಆ ಹುಡುಗಿಯರಲ್ಲಿ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಅವರಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಮೊಣಕಾಲೂರಿ and asked them what's happening. ಅವ್ರು ಏನಾಯ್ತಿದೆ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರು. They said, we have been convicted of our sins. We don't know what to do about it. We have committed such grievous and heinous sins. ಆಮೇಲೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಒಬ್ಬರಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ಹುಡುಗಿ ಹೇಳ್ತಂದ್ರೆ, ನಮ್ಮ ಪಾಪದ ಅರಿವು ಉಂಟಾಗಿ ನಮಗೆ ಪಶ್ಚಾತ್ತಾಪ ಉಂಟಾಗಿದೆ, ಈಗ ನಾವ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, We don't know what to do. ಈಗ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಗೊತ್ತಾಗ್ತಿಲ್ಲ. He whispered in her ears, ಆಕೆ ಕಿವಿಯಲ್ಲಿ ಅವ್ರು ಹೇಳಿದ್ದು, repent of your sins. ನಿಮ್ಮ ಪಾಪದ ಬಗ್ಗೆ ಪಶ್ಚಾತ್ತಾಪ Tell ಪಡ್ರಿ, the Lord you are sorry about it. ದೇವ್ರಿಗೆ ಹೇಳ್ರಿ ತಪ್ಪಾಯ್ತು ಸ್ವಾಮಿ. Tell the Lord ask the Lord to forgive you. ದೇವ್ರಿಗೆ ಕೇಳ್ರಿ, ದೇವ್ರೇ ನಮ್ಮನ್ನು ಕ್ಷಮಿಸು. Ask Jesus to come into your heart. ಯೇಸು ನಿಮ್ಮ ಒಳಗೆ ಬರುವಂತೆ He ಕೇಳಿಕೊಳ್ಳಿ, will change your life. ನಿಮ್ಮ ಜೀವನ ದೇವ್ರು ಬದಲಾಯಿಸ್ತಾನೆ. She did that. ಅದನ್ನ ಆಕೆ ಮಾಡಿದ್ಲು. And the owner of the company, owner of the mill, ಆ ಕಾರ್ಖಾನೆಯ ಯಜಮಾನರು, he said, I will call all the workers who are crying now. ಈಗ ಅಳುತ್ತಾ ಇರುವಂತ ಮಿಕ್ಕಾದವರನ್ನೆಲ್ಲ ಎಲ್ಲರೂ ನಾನು ಕರೀತೇನೆ. You speak to them. ಅವರೊಟ್ಟಿಗೆ ನೀವು ಮಾತಾಡ್ರಿ, You preach to them. ಆ ವಾಕ್ಯ ಅವ್ರಿಗೂ ಸಾರಿ. And all of them came together. ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡಿ ಬಂದ್ರು. And they were still crying. ಅವ್ರು ಇನ್ನೂ ಅಳ್ತಾ ಇದ್ರು. The whole factory stopped. ಇಡೀ ಕಾರ್ಖಾನೆ ಎಲ್ಲ ಬಂದಾಯ್ತು. Because nobody was working at the mills. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಆ ಮಿಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾರು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇರಲಿಲ್ಲ. Everyone was crying. ಎಲ್ಲರೂ ಅಳ್ತಾ ಇದ್ರು. Such powerful conviction of the Holy Spirit came upon them. ಇಂಥ ಬಲವಾದ ಪರಿಶುದ್ಧಾತ್ಮನ ಅರಿವು ಅವರೆಲ್ಲರ ಮೇಲೆ ಬಂತು. And
and he preached them the gospel. ಅವರಿಗೆ ಸುವಾರ್ತೆಯನ್ನು ಅವರು ಸಾರಿದ್ರು. Repent of your sins. ನಿಮ್ಮ ಪಾಪದ ಬಗ್ಗೆ ಪಶ್ಚಾತ್ತಾಪ ಪಡ್ರಿ. Turn away from your sins. ನಿಮ್ಮ ಪಾಪದ ಕಡೆಯಿಂದ ದೇವರ ಕಡೆ ತಿರುಗಿಕೊಳ್ಳ್ರಿ. Turn to God. ದೇವರ ಕಡೆಗೆ ತಿರುಗಿಕೊಳ್ಳ್ರಿ. Confess your sins. ನಿಮ್ಮ ಪಾಪವನ್ನು ಅರಿಕೆ ಮಾಡ್ರಿ. Ask the Lord to forgive you. ನಿಮ್ಮನ್ನು ಕ್ಷಮಿಸುವಂತೆ ದೇವರನ್ನು ಕೇಳಿಕೊಳ್ಳ್ರಿ. And ask the Lord to cleanse you. ನಿಮ್ಮನ್ನು ಶುದ್ಧ ಮಾಡುವಂತೆ ದೇವರನ್ನು ಕೇಳಿಕೊಳ್ಳ್ರಿ. Ask the Lord to be the Lord of your life and ನಿಮ್ಮ come into your ಜೀವಿತದ heart. ನಿಮ್ಮ ಹೃದಯದ ದೇವರು ಒಡೆಯನಾಗಿರುವಂತ ದೇವರನ್ನು ಕೇಳಿಕೊಳ್ಳ್ರಿ. He will come. ಆತನು ಬರ್ತಾನೆ. Jesus will come. ಯೇಸು ಬರ್ತಾನೆ. Forgive your sins. ನಿಮ್ಮ ಪಾಪ ಕ್ಷಮಿಸ್ತಾನೆ. Cleanse you. ನಿಮ್ಮನ್ನು ಶುದ್ಧ And ಮಾಡ್ತಾನೆ. make you his children. ನಿಮ್ಮನ್ನು ಆತನ ಮಕ್ಕಳನ್ನಾಗಿ ಮಾಡ್ತಾನೆ. They repented. ಆತನು And ಪಶ್ಚಾತ್ತಾಪ they ಪಟ್ಟರು. turned to the Lord. ಅವರು ದೇವರ ಕಡೆ They ತಿರುಗಿಕೊಂಡ್ರು. accepted Jesus Christ. ಯೇಸುವನ್ನು ಸ್ವೀಕಾರ They ಮಾಡಿದ್ರು. became born again. ಅವ್ರಿಗೆ ತಿರುಗಿ ದೇವರಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿದ್ರು. And they were so happy that they were born again. ಅವರು ದೇವರಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿದ್ದೇವೆ ಅಂತ ಇಷ್ಟು ಸಂತೋಷ ಪಟ್ರು. One mocking of one lady about the man of God. ಒಬ್ಬ ದೈವ ಸೇವಕರನ್ನು ಒಬ್ಬ ಹುಡುಗಿ ಅಪಹಾಸ್ಯ ಮಾಡುವುದರಿಂದ Holy Spirit was so much grieved. ಪರಿಶುದ್ಧಾತ್ಮನಿಗೆ ಇಷ್ಟು ನೋವಾಯ್ತು. He came upon all of them and caused a conviction in their hearts to repent. ಅವರೆಲ್ಲರ ಮೇಲೆ ಬಂದು ದೇವರ ಭಯ ಬಂದು ದೇವರಿಗೆ ತಿರುಗಿಕೊಳ್ಳುವುದಕ್ಕೆ ಪಶ್ಚಾತ್ತಾಪವನ್ನು ಉಂಟು ಮಾಡಿದ. Of course, maybe many of them were Christians. ಬಹುಶಃ ಅವರೆಲ್ಲರೂ ಅನೇಕರು ಕ್ರೈಸ್ತರಾಗಿದ್ದಿರಬಹುದು. But still they needed to repent. ಆದರೂ ಸಹ ಅವರು ಪಶ್ಚಾತ್ತಾಪ ಪಡುವಂತ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಅವರಲ್ಲಿ ಇತ್ತು. Today I am speaking about the life of repentance. ಈಗ ಇವತ್ತು ಪಶ್ಚಾತ್ತಾಪ ಪಡುವ ಜೀವಿತದ ಬಗ್ಗೆ ನಾನು ನಿಮ್ಮ ಸಂಗಡ ಮಾತಾಡ್ತೇನೆ. I was going to so many meetings. ನಾನು ಅನೇಕ ಕೂಟಗಳಿಗೆ ನಾನು ಹೋಗ್ತಿದ್ದೆ. I was attending the gospel meetings. ನಾನು ಸುವಾರ್ಥ ಕೂಟಗಳಿಗೆ ಹೋಗ್ತಿದ್ದೆ. I was going to the revival meetings. ನಾನು ಉಜ್ಜೀವನ ಕೂಟಗಳಿಗೆ ಹೋಗ್ತಿದ್ದೆ. I was going to the church meetings. ನಾನು ಸಭಾ ಕೂಟಗಳಿಗೆ ಹೋಗ್ತಿದ್ದೆ. I was going to the Lent meetings. ನಾನು ಶ್ರಮ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ನಡೆಯುವಂತಹ ಕೂಟಗಳಿಗೆ ಹೋಗ್ತಿದ್ದೆ. The preachers who were preaching over there, ಪ್ರಸಂಗ ಮಾಡೋರು ವಾಕ್ಯ ಸಾರ್ತಾ ಇದ್ರು. they preached the gospel. ಸುವಾರ್ತೆ ಸಾರ್ತಿದ್ರು. They told us to repent. ಅವ್ರು ಪಶ್ಚಾತ್ತಾಪ ಪಡ್ರಿ ಅಂತ ನಮಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು. ನಾನು ಪಶ್ಚಾತ್ತಾಪ ಪಡ್ತಿದ್ದೆ. I used to kneel down. ನಾನು ಮೊಣಕಾಲು I used to cry. ನಾನು ಅಳ್ತಿದ್ದೆ. And I used to tell the Lord, I'm sorry about my sins. ದೇವರೇ ನಮ್ಮ ಪಾಪಗಳ ಬಗ್ಗೆ ತಪ್ಪಾಯ್ತು. Please forgive me. ದಯಮಾಡಿ ನನ್ನನ್ನು ಕ್ಷಮಿಸು. I used to receive forgiveness. ನಾನು ಕ್ಷಮಾಪಣೆ ಹೊಂದುತ್ತಿದ್ದೆ. And go back home. ತಿರುಗಿ ಮನೆ ಹೋಗ್ತಿದ್ದೆ. Commit the same sins again and again. ಪುನಃ ಮಾಡಿದಂತ ಪಾಪಗಳನ್ನೇ ಪುನಃ ಮತ್ತೆ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೆ. Because I did not have any power to say no to the evil desires of the flesh. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಶರೀರದ ದುರಾಸೆಗಳಿಗೆ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳುವಂತ ಬಲ ನನ್ನಲ್ಲಿರಲಿಲ್ಲ. Because ಯಾಕಂದ್ರೆ I had only repented. ನಾನು ಕೇವಲ ಹೆಸರಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಪಶ್ಚಾತ್ತಾಪ ಪಡ್ತಿದ್ದೆ. I was sorry about my sins. ನನ್ನ ಪಾಪಗಳಿಗೆ ಪಶ್ಚಾತ್ತಾಪ ಪಟ್ಟೆ. But I had not turned to God. ಆದರೆ ಅವುಗಳ ಕಡೆಯಿಂದ ನಾನು ದೇವರ ಕಡೆಗೆ ತಿರುಗಿದ್ದಿಲ್ಲ. Repentance has two things in it. ಪಶ್ಚಾತ್ತಾಪದಲ್ಲಿ ಎರಡು ಸಂಗತಿಗಳು ಅವುಗಳಲ್ಲಿವೆ. Whatever we were thinking before, ನಾವು ಮೊದಲು ಏನೇನು ಆಲೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೇವೋ we have to think differently about it. ಅವುಗಳನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಬೇರೆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಆಲೋಚಿಸಬೇಕು. For example, ಉದಾಹರಣೆಯಾಗಿ, if I was in favor of committing a sin of speaking blasphemy against God, ದೇವರ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ದೇವ ದೂಷಣೆ ಮಾಡುವಂತ ಮಾತುಗಳನ್ನು ಮಾತಾಡಿ ನಾನು ಪಾಪ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಿದ್ರೆ, again I'd be happy to do that again and again. ಅದನ್ನು ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ನಾನು ಪುನಃ ಸಂತೋಷ ಪಡ್ತಿದ್ದೆ. If I was doing like that, ಆ ರೀತಿ ನಾನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ I had to think differently now. ಅವುಗಳನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸಿ ಬೇರೆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಾನು ಆಲೋಚಿಸಬೇಕು. Why am I speaking bad about good God? ಯಾಕೆ ದೇವರ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಕೆಟ್ಟದಾಗಿ ನಾನು ಮಾತಾಡ್ತಿದ್ದೆ? I should be sorry about it. ಅವುಗಳ ಬಗ್ಗೆ ನಾನು ತಪ್ಪಾಯಿತು ಅಂತ ಕೇಳ್ಕೋಬೇಕು. I should stop it. ಅವುಗಳನ್ನ ನಿಲ್ಲಿಸಬೇಕು. And I should do differently. ಅದನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ನಾನು ಬೇರೆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಮಾಡಬೇಕು. If I was blaspheming God, ದೇವರಿಗೆ ನಾನು ದೂಷಣೆ ಮಾಡಿ ಕೆಟ್ಟದಾಗಿ ಮಾತಾಡ್ತಿದ್ರೆ, now I should be speaking good about God. ಈಗ ಅದನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸಿ ದೇವರ ಬಗ್ಗೆ ನಾನು ಒಳ್ಳೆಯದನ್ನು ಮಾತಾಡಬೇಕು. That is repentance. ಅದೇ ಪಶ್ಚಾತ್ತಾಪ ಪಡುವಿಕೆ. The repentance can be explained in another way. ಪಶ್ಚಾತ್ತಾಪ ಪಡುವುದು ಇನ್ನೊಂದು ಮಾತಲ್ಲಿ ನಾವು ಹೇಳ್ಬೋದು. If I am going in this direction, ನಾನು ಈ ದಿಕ್ಕಿನಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ರೆ, I will make 180 degree turn. 180 ಡಿಗ್ರಿ ಪೂರ್ಣವಾಗಿ ನಾನು ತಿರುಗಿ, The mathematical people will understand this. ನಾನು ಗಣಿತ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ನಾನು ಹೇಳ್ತಿದ್ದೇನೆ, ಗಣಿತ ಅವ್ರಿಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತದೆ. Make 180 degrees turn. 180 ಡಿಗ್ರಿ ಪೂರ್ಣವಾಗಿ ತಿರುಗಿ, I shouldn't stop there. ಅಲ್ಲಿ ನಿಂದಿರಬಾರ್ದು.
But I should begin to move in the opposite direction. ಅದಕ್ಕೆ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿರುವಂತ ದಿಕ್ಕಿನಲ್ಲಿ ನಾನು ಹೋಗ್ಬೇಕು. That is repentance. ಅದು ಪಶ್ಚಾತ್ತಾಪ. That one act of repentance. ಅದು ಪಶ್ಚಾತ್ತಾಪದ ಒಂದು ಕ್ರಿಯೆ. Similarly, ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ in every other thing, ಎಲ್ಲಾ ವಿಷಯಗಳಲ್ಲಿ if I am committing a dirty sin of the flesh, ನಾನು ಶರೀರದ ವಲಸ್ಸು ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಪಾಪಗಳನ್ನು ನಾನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ, then if I think I should not do these things, ಇವುಗಳನ್ನು ನಾನು ಮಾಡಬಾರದು ಅಂತ ನಾನು ಆಲೋಚನೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ, that is, I'm thinking differently now. ನಾನು ಈಗ ಬೇರೆ ವಿಚಾರ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೇನೆ. I will reconsider. I'll think again. Why am I doing all these things? ಈಗ ನಾನು ತಿರುಗಿ ಆಲೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೇನೆ, ಆ ವಲಸ್ಸು ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನ ನಾನು ಯಾಕೆ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೇನೆ, I should stop it. ಅವುಗಳನ್ನ ನಾನು ನಿಲ್ಲಿಸಬೇಕು. But if I stopped it, ಈಗ ನಾನು ಅವುಗಳನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸಿದ್ರೆ that's only halfway I have done. ಅದ್ರ ಅರ್ಧ ಭಾಗ ಅಷ್ಟ ನಾನು ಮಾತ್ರ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ. Who was going in this direction, ನಾನು ಈ ದಿಕ್ಕಿನಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೆ, I turned ಈಗ ನಾನು ತಿರುಗಿ 180 degrees. 180 ಡಿಗ್ರಿ I am looking at the opposite direction. ಈಗ ಅದರ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ನಾನು ನೋಡ್ತಿದ್ದೇನೆ. But I stood there only. ಆದ್ರೆ ನಾನು ಅಲ್ಲಿ ಅಷ್ಟಕ್ಕೆ ನಿಂತಿದ್ದೇನೆ. I was looking in this direction and I was going in this direction. ನಾನು ಈ ದಿಕ್ಕಿನಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೆ, ಈ ದಿಕ್ಕಿನಲ್ಲಿ ನಡೀತಾ ಇದ್ದೆ, ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೆ. I stopped it. ಈಗ ಅಲ್ಲಿ ನಿಲ್ಲಿಸಿದೆ. I turned to the opposite direction. ಈಗ ಅದಕ್ಕೆ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿರಂತ ನಾನು ತಿರುಗಿದೆ. I am looking at the opposite direction. ಈಗ ಅದಕ್ಕೆ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿರಂತ ದಿಕ್ಕನ್ನ ನೋಡ್ತಿದ್ದೇನೆ. But I have stopped moving. ಆದ್ರೆ ಚಲಿಸುವುದನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸಿದ್ದೇನೆ. That's not repentance. ಅದು ಪಶ್ಚಾತ್ತಾಪ ಅಲ್ಲ. I should keep moving in this direction. ನಾನು ಆ ದಿಕ್ಕಿನಲ್ಲಿ ಹೋಗೋ ಬದಲಾಗಿ ಈ ದಿಕ್ಕಿನಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತಾನೆ If I was ಇರಬೇಕು. committing sin of sexual sins, ನಾನು ಲೈಂಗಿಕ ಪಾಪ ಆ ದಿಕ್ಕಿನಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ I should stop it. ಅದನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸಬೇಕು. I should begin to move in a cleaner way of life. ತಿರುಗಿ ಅದಕ್ಕೆ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿರುವಂತ ಶುದ್ಧ ಹಾದಿಯಲ್ಲಿ ನಾನು If I am drinking alcohol, ನಾನು ಸರಾಯಿ ಕುಡಿತಾ ಇದ್ರೆ I should stop it. ಅಲ್ಲಿ ನಾನು ಈಗ ನಿಲ್ಲಿಸಬೇಕು. From this direction I have come to zero direction. ಈ ದಿಕ್ಕಿನಿಂದ ಶೂನ್ಯ ದಿಕ್ಕಿಗೆ ನಾನು ಬರಬೇಕು. Then I have to come to 180 degrees. ಇಲ್ಲಿಂದ ಪುನಃ 180 ಡಿಗ್ರಿಗೆ ನಾನು Begin to ಹೋಗಬೇಕು. go in this ಈ direction. ದಿಕ್ಕಿನಲ್ಲಿ ನಾನು ಹೋಗಬೇಕು. And I should stop drinking. ಅಲ್ಲಿ ನಾನು ಕುಡಿಯೋದನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸಿ I should live a clean life. I should not go back to it again. ತಿರುಗಿ ನಾನು ಹೋಗಬಾರದು, ನಾನು ಶುದ್ಧನಾಗಿ ಜೀವಿಸ್ತಾ ಹೋಗ್ಬೇಕು. But for that, ಅದು ಹಾಕ್ಬೇಕಾದ್ರೆ we don't have power within us. ಅದು ನಡಿಬೇಕಾದ್ರೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಅಷ್ಟು ಬಲ ಇಲ್ಲ. We know what is wrong. ನಮಗೆ ಯಾವುದು ತಪ್ಪು ಅಂತ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ. We know what is sin. ಯಾವುದು ಪಾಪ ಅಂತ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ. We know what is wickedness. ಯಾವುದು ದುಷ್ಟತನ ಅಂತ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ. But we know that we should stop doing that. ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ಅವುಗಳನ್ನು ಮಾಡುವುದು ನಾವು ನಿಲ್ಲಿಸಬೇಕು ಅಂತ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ. But we cannot stop it. ಆದ್ರೆ ಅದನ್ನು ನಾವು ನಿಲ್ಲಿಸಕ್ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. Because we are under a compulsion, under a control of that sin. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಆ ಪಾಪದ ಹತೋಟಿಯಲ್ಲಿದ್ದೇವೆ, ಒತ್ತಡದ ಅಡಿಯಲ್ಲಿದ್ದೇವೆ. And I am thinking that I should stop this. ನನಗೆ ನೆನೆಸ್ತೇನೆ ಇದನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸಬೇಕು. But I don't have the power. ಆದ್ರೆ ನಿಲ್ಲಿಸುವುದಕ್ಕೆ ಅದು ನನ್ನಲ್ಲಿ ಬಲ ಇಲ್ಲ. But for like those ladies in that factory felt the power of the Holy Spirit. ಈ ಆ ಫ್ಯಾಕ್ಟರಿಯಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಖಾನೆಯಲ್ಲಿ ಪರಿಶುದ್ಧಾತ್ಮನ ಮೇಲೆ ಬಂದಂತೆ ಅವರಿಗೆ ಅನುಭವ ಆದ ಹಾಗೆ Similarly, ಅದೇ I should ರೀತಿಯಾಗಿ have the power of the Holy Spirit to help me. ನನಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡಲು ನನಗೆ ಪರಿಶುದ್ಧಾತ್ಮನ ಬಲ ಬೇಕು. Somebody should pray for me. ಯಾರೊಬ್ಬರು ನನಗಾಗಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಬೇಕು. Lord, this person is committing sin. ದೇವರೇ, ಈ ವ್ಯಕ್ತಿ ಪಾಪ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾನೆ, This person is drinking. ಈ ವ್ಯಕ್ತಿ ಕುಡಿತಿದ್ದಾನೆ, He knows in his heart that he should stop it. ಅವನ ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ಗೊತ್ತಿದೆ ಅದನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸಬೇಕು. He doesn't have the power to stop ಆದ್ರೆ it. ನಿಲ್ಲಿಸಲು ಅವನಲ್ಲಿ ಬಲ ಇಲ್ಲ. God the Holy Spirit, ಪರಿಶುದ್ಧಾತ್ಮನ ದೇವರೇ, please come upon him ಅವನ ಮೇಲೆ ಬಾ, and cause conviction in him. ಅವನಲ್ಲಿ ಮನವರಿಕೆ ಅರಿವು ಉಂಟು ಮಾಡು. And lead him to repentance. ಪಶ್ಚಾತ್ತಾಪಕ್ಕೆ ಅವನು Lead ನಡೆಸು. him to confession of his sins. ತನ್ನ ಪಾಪವನ್ನು ಅರಿಕೆ ಮಾಡಲು ಅವರನ್ನು ನಡೆಸು. And give him the grace ಅವನಿಗೆ ಕೃಪೆ ಅನುಗ್ರಹಿಸು. to stop sinning. ಪಾಪ ಮಾಡುವುದನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸಲು, To begin to do the right thing. ಸರಿಯಾದದ್ದನ್ನೇ ಅವನು ಇನ್ನು ಮುಂದೆ To ಮಾಡಲು, begin to do the righteous thing. ನೀತಿಯಾದ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಅವನು ಮಾಡಲು Give him the power. ದೇವರೇ ಅವನಿಗೆ ಬಲ ಕೊಡು. That's where the power of your prayer comes to help. ಅಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಬಲವಾದ ಇಂಥ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಆತನಿಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡ್ತದೆ. That's why we need to pray for the sinners. ಆದ್ದರಿಂದಲೇ ಪಾಪಿಗಳಿಗಾಗಿ ನಾವು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಬೇಕು. But one sad thing, ಆದ್ರೆ ಒಂದು ದುಃಖಕರವಾದ ವಿಷಯ ಏನಂದ್ರೆ, Apostle Peter says, ಅಪೊಸ್ತಲ ಪೇತ್ರನು ಹೇಳ್ತಾನೆ, 1 Peter chapter 4, 1 ಪೇತ್ರ 4ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ, 1 Peter chapter 4, 1 ಪೇತ್ರ 4
verse 17, 17ನೇ ವಚನದಲ್ಲಿ verse 18, ಹಾಗೂ 18ನೇ ವಚನದಲ್ಲಿ 17 and 18. 17 ಹಾಗೂ 18. For it is time for judgment to begin at the household of God. And if it begins with us, what will be the outcome for those who do not repent, do not obey the gospel of God? And if the righteous is scarcely saved, what will become of the ungodly and the sinner? ನ್ಯಾಯ ವಿಚಾರಣೆಯಲ್ಲಿ ಸಮಯ ಬಂದದೆ, ಆ ವಿಚಾರಣೆಯು ದೇವರ ಮನೆಯಲ್ಲಿಯೇ ಪ್ರಾರಂಭವಾಯ್ತಲ್ಲ, ಅದು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಲು ದೇವರ ಸುವಾರ್ತೆಯನ್ನು ನಮ್ಮಲ್ಲದವರ ಗತಿ ಏನಾಗಬಹುದು? ನೀತಿವಂತರೇ ರಕ್ಷಣೆ ಹೊಂದುವುದು ಕಷ್ಟವಾದರೆ ಭಕ್ತಿಹೀನನು ಪಾಪಿಷ್ಠನೂ ನಿಲ್ಲುವುದು ಹೇಗೆ? The time of judgment has come. ನ್ಯಾಯ ವಿಚಾರಣೆ ಸಮಯ ಬಂದಿದೆ. It has begun not out in the world, ಅದು ಆರಂಭವಾದದ್ದು ಹೊರಗಡೆ ಲೋಕದಿಂದ ಅಲ್ಲ, out to the people of the world. ಲೋಕದವರಿಗೆ Allah, ಅಲ್ಲ, it's not for them. ಅವರಿಗಲ್ಲ. It should start in the house of God. ಇದು ದೇವರ ಮನೆಯಲ್ಲಿಂದಲೇ ಆರಂಭ ಆಗ್ಬೇಕು. Should start with the household of God. ದೇವರ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಇರುವವರಿಗೆ ಅವರಿಂದ ಶುರು ಆಗ್ತದೆ. It should start with the ministers of God. ಅದು ದೈವ ಸೇವಕರಿಗೆ ಮೊದಲು ಆಗ್ತದೆ. That's what's been about to happen. ಅದು ಈಗ ಸಂಭವಿಸಲಿಕ್ಕಿದೆ. It's about to happen. ಅದು ಸಂಭವಿಸಲಿಕ್ಕಿದೆ. Judgment of God is coming upon the house of God. ಅದು ದೇವರ ನ್ಯಾಯ ತೀರ್ಪು ದೇವರ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಮನೆಯವರಿಗೆ ಮೊದಲು ಬರ್ತದೆ. What is the house of God? ದೇವರ ಮನೆ ಏನು? The church of Jesus Christ. ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನ ಸಭೆ, The body of Christ. ಕ್ರಿಸ್ತನ ದೇಹ, The group of believers. ವಿಶ್ವಾಸಿಗಳ ಗುಂಪು. In that the judgment begins. ಅದರಲ್ಲಿ ನ್ಯಾಯ ತೀರ್ಪು ಪ್ರಾರಂಭವಾಗ್ತದೆ. What is the judgment? ನ್ಯಾಯ ತೀರ್ಪು ಏನು? I don't know. ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. But the judgment will strike the ಆದರೆ people of God. ದೇವ ಜನರನ್ನು ದೇವರ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ನ್ಯಾಯ ತೀರ್ಪು ಬಡಿತದೆ. And if that happens, ಅದು ಸಂಭವಿಸಿದರೆ maybe people will not survive. ಬಹುಶಃ ಜನರು ಉಳಿಯೋದಿಲ್ಲ. It is very serious. ಅದು ಬಹಳ ಗಂಭೀರ ವಿಷಯ. That's why ಆದ್ದರಿಂದ people of God, ದೇವ ಜನರೇ, the people in the house of God, ದೇವರ ಮನೆಯಲ್ಲಿರುವಂತ ದೇವ ಜನರೇ, people of the church of Jesus ಸಭೆ Christ, ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನ ಸಭೆಯ ಜನರೇ, we should repent of our sins. ನಮ್ಮ ಪಾಪಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಪಶ್ಚಾತ್ತಾಪ ಪಡಬೇಕು. We should repent of our bad things. ನಮ್ಮ ಕೆಟ್ಟದ ದುಷ್ಟತನ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಪಶ್ಚಾತ್ತಾಪ ಪಡಬೇಕು. We should repent of our bad ways. ನಮ್ಮ ಕೆಟ್ಟ ನಡತೆ ಆ ಮಾರ್ಗಗಳ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಪಶ್ಚಾತ್ತಾಪ ಪಡಬೇಕು. We should repent of our bad thinking. ಆ ದುಷ್ಟ ಆಲೋಚನೆ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಪಶ್ಚಾತ್ತಾಪ ಪಡಬೇಕು. We should repent of bad behavior with other people. ಬೇರೆ ಜನರ ಕೆಟ್ಟ ನಡತೆ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ನಾವು ಪಶ್ಚಾತ್ತಾಪ ಪಡಬೇಕು. There are some pet sins of the believers. ವಿಶ್ವಾಸಿಗಳ ಇಷ್ಟಪಡುವಂತ ಪಾಪಗಳು ಇವೆ. There are some secret sins of the believers. ವಿಶ್ವಾಸಿಗಳಲ್ಲಿ ರಹಸ್ಯವಾದ ಪಾಪಗಳು ಇವೆ. In the house of God they lift up their hands and worship the ದೇವರ Lord. ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಕೈಗಳನ್ನೆತ್ತಿ ಆರಾಧಿಸ್ತಾರೆ. But at home, ಆದ್ರೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿ, among their friends, ಸ್ನೇಹಿತರಲ್ಲಿ, among the people, ಜನರಲ್ಲಿ they commit something which is not right for a believer to do. ವಿಶ್ವಾಸಿಗೆ ಮಾಡತಕ್ಕದ್ದು ಸರಿಯಾದಲ್ಲದೆ ಇರುವಂತದ್ದನ್ನು ಅಂತರ ಕೆಟ್ಟದ್ದನ್ನು ಆ ಜನರಲ್ಲಿ ಅವರಿಗೆ ಸೇರಿಕೊಂಡು ಮಾಡ್ತಾರೆ. But in the house of God, ಅದೇ ದೇವರ ಮನೆಯಲ್ಲಿ they're acting like holy people. ಅವರು ಪರಿಶುದ್ಧರೋ ಎಂಬಂತೆ ವರ್ತನೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ. Judgment will strike you, son, child of God. ದೇವರ ಮಕ್ಕಳೇ, ನ್ಯಾಯ ತೀರ್ಪು ನಿಮಗೆ ಬರ್ತದೆ. Let's not be hypocrites. ನಾವು ಕಪಟಿಗಳಾಗಿರೋದು ಬೇಡ. Let's not be hypocrites. ನಾವು ಕಪಟಿಗಳಾಗಿರೋದು ಬೇಡ. Being one person inside, ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ಒಳಗೆ ಒಂದು ಹಾಕಿ, inside we are loving sin. ಒಳಗೆ ಅಂತರಂಗದಲ್ಲಿ ಪಾಪವನ್ನು ಪ್ರೀತಿಸ್ತೀರಿ. Inside we are liking pet sins. ಒಳಗಡೆ ರಹಸ್ಯವಾದ ಇಷ್ಟಪಡುವಂತ ಪಾಪಗಳನ್ನು ಮೆಚ್ಚಿಕೊಳ್ತೇವೆ. But outside ಅದು ಹೊರಗಡೆ we act like we are hating sin. ನಾವು ಪಾಪವನ್ನು ಹಾಗೆ ಮಾಡ್ತೀವೋ ಎಂಬಂತೆ ವರ್ತನೆ ಮಾಡ್ತೇವೆ. Let's change our ways. ನಮ್ಮ ಮಾರ್ಗವನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸೋಣ. That is repentance. ಅದು ಪಶ್ಚಾತ್ತಾಪ. Repentance means ಪಶ್ಚಾತ್ತಾಪ ಅಂದ್ರೆ change your ways. ನಿಮ್ಮ ಮಾರ್ಗವನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸಿ. Change the way you are thinking about the sin you are considering so long. ಇಲ್ಲಿವರೆಗೂ ನೀವು ಇಷ್ಟಪಡುವಂತ ಪಾಪವನ್ನು ಹಾಗೆ ಮಾಡುವುದೇ. Repentance should come upon us. ನಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಪಶ್ಚಾತ್ತಾಪ ಬರಬೇಕು. Shall we pray? ನಾವು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸೋಣ. Heavenly Father, ಪರಲೋಕ ತಂದೆ, let the spirit of repentance, ಪಶ್ಚಾತ್ತಾಪ ಪಡುವಿಸುವ ಆತ್ಮನು, let the atmosphere of repentance, ಕರ್ತನೆ ಪಶ್ಚಾತ್ತಾಪ ಪಡುವ ವಾತಾವರಣ, let the environment causing repentance should come upon us, O God. ಕರ್ತನೆ ಪಶ್ಚಾತ್ತಾಪವನ್ನು ಉಂಟು ಮಾಡುವಂತ ಆ ಪರಿಸರ ವಾತಾವರಣ ನಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಬರಲಿ.
that we may truly repent to God. ನಿಜವಾಗಿಯೂ ನಾವು ಪಶ್ಚಾತ್ತಾಪ ಹೊಂದಲಿ. Lord, I am so sorry that we have been hypocrites in the house of God. ದೇವರೇ, ದೇವರ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಕರ್ತನೆ ಇಲ್ಲಿವರೆಗೂ ನಾವು ಕಪಟಿಗಳಾಗಿದ್ದೇವೆ, ಪಶ್ಚಾತ್ತಾಪ ಪಡ್ತೇವೆ. We have done one thing inside, we have done our other thing outside. ಒಳಗೆ ಒಂದು ರೀತಿ ಇದ್ದೇವೆ, ಹೊರಗೆ ಒಂದೊಂದು ರೀತಿ ಇದ್ದೇವೆ. Lord, we are not transparent people of God. ದೇವರೇ, ನಾವು ಪಾರದರ್ಶಕವಾದ ಜನರಾಗಿಲ್ಲ, We are hypocrites to God. ನಾವು ಕಪಟಿಗಳಾಗಿದ್ದೇವೆ. Please forgive us, Master. ದಯಮಾಡಿ ನಮ್ಮನ್ನು ಕ್ಷಮಿಸು ಒಡೆಯ. In the house of God, ದೇವರ ಮನೆಯಲ್ಲಿ we the ministers of God, ನಾವು ದೈವ ಸೇವಕರಾದ ನಾವು we repent to God. ನಾವು ಪಶ್ಚಾತ್ತಾಪ We ಪಡ್ತೇವೆ. turn from our ways of ನಮ್ಮ God. ಮಾರ್ಗಗಳಿಂದ ನಿನ್ನ ಕಡೆ We ತಿರುಗಿಕೊಳ್ತೇವೆ. turn from our words of God. ನಮ್ಮ ಮಾತುಗಳಿಂದ ನಿನ್ನ ಕಡೆಗೆ We ತಿರುಗಿಕೊಳ್ತೇವೆ. turn from our thoughts to God. ನಮ್ಮ ಆಲೋಚನೆಗಳಿಂದ ನಿನ್ನ ಕಡೆ ತಿರುಗಿಕೊಳ್ತೇವೆ. We turn from our works of God. ನಮ್ಮ ಕೆಲಸಗಳಿಂದ ನಿನ್ನ ಕಡೆ ತಿರುಗಿಕೊಳ್ತೇವೆ. Please forgive us, Master. ದಯಮಾಡಿ ನಮ್ಮನ್ನು ಕ್ಷಮಿಸು ಒಡೆಯ. May we be those sincere servants of God, ದೇವರೇ, ನಾವು ನಿನ್ನ ಮುಂದೆ ಯಥಾರ್ಥ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕ ನಿನ್ನ ಆಳುಗಳು ನಾವಾಗಿರಲಿ. so that we may show Jesus Christ to somebody, not the devil of God. ದೇವರೇ, ನಾವು ಇತರರಿಗೆ ಸೈತಾನನಲ್ಲ ಯೇಸುವನ್ನೇ ತೋರಿಸಲಿ. Bless us today, Master. ಇವತ್ತು ನಮ್ಮನ್ನು ಆಶೀರ್ವದಿಸಪ್ಪ. Let the word of repentance get into our heart to God. ದೇವರೇ, ವಾಕ್ಯದ ಪಶ್ಚಾತ್ತಾಪದ ವಾಕ್ಯ ನಮ್ಮ ಹೃದಯಗಳಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ಪ್ರವೇಶ ಮಾಡಲಿ. In the name of Jesus. ಯೇಸು ನಾಮದಲ್ಲಿ ಬೇಡ್ತೇವೆ. Amen. ಆಮೆನ್. Thank you, Jesus. ಧನ್ಯವಾದ ಯೇಸು. People of God, ದೇವ ಜನರೇ, word repent means ವಾಕ್ಯ ಪಶ್ಚಾತ್ತಾಪದ ಪದನೆಂದ್ರೆ to change one's mind. ಒಬ್ಬ ಮನುಷ್ಯನ ಮನಸ್ಸನ್ನು ಬದಲಾವಣೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳೋದೆ. To repent, to feel sorry about the way you are doing. ಮೊದಲು ನೀವೇನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ತಪ್ಪಾಯ್ತು ಎಂಬುದಾಗಿ ಅನಿಸಿಕೊಳ್ಳೋದು. And now coming back to the right way. ತಿರುಗಿ ಅದನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಸರಿಯಾದ ಮಾರ್ಗಕ್ಕೆ ಬರೋದು. Saying that before God. ಮೊದಲು ಅದನ್ನು ದೇವರ ಮುಂದೆ ಹೇಳು. What happened to the prodigal son? ಒಬ್ಬ ದಾರಿ ತಪ್ಪಿ ಹೋದಂತ ಆ ಮಗನಿಗೆ ಏನಾಯ್ತು? Bible says. ಬೈಬಲ್ ಹೇಳ್ತದೆ. Luke chapter 15. ಲೂಕನ್ ಬರೆಸುವ ವಾರ್ತೆ 15ನೇ ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ. Gospel according to Luke chapter 15. ಲೂಕನ್ ಬರೆಸುವ ವಾರ್ತೆ 15ನೇ ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ. Thank you, Jesus. ಧನ್ಯವಾದ ಯೇಸು. Hallelujah. Hallelujah. Verse 17. 17ನೇ ವಚನದಲ್ಲಿ. Verse 17 is very important. 17ನೇ ವಚನ ಬಹಳಷ್ಟು ಪ್ರಾಮುಖ್ಯ. But when he came to himself, he said, how many of my father's hired servants have more than enough bread, but I perish here with hunger? ಆಗ ಅವನಿಗೆ ಬುದ್ಧಿ ಬಂದು ಅವನು, ನನ್ನ ತಂದೆಯ ಬಳಿಯಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟೋ ಮಂದಿ ಕೂಲಿ ಆಳುಗಳಿಗೆ ಬೇಕಾದಷ್ಟು ಆಹಾರವದೆ, ನಾನಾದರೋ ಇಲ್ಲಿ ಹಸಿವಿನಿಂದ ಸಾಯುತ್ತಿದ್ದೇನೆ. 18th verse. ನಾನು ಎದ್ದು ನನ್ನ ತಂದೆ ಬಳಿಗೆ ಹೋಗಿ ಅವನಿಗೆ, ಅಪ್ಪ, ಪರಲೋಕಕ್ಕೆ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿಯೂ ನಿನ್ನ ಮುಂದೆಯೂ ಪಾಪ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ. ಇನ್ನು ನಾನು ನಿನ್ನ ಮಗನೆನಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದಕ್ಕೆ ಯೋಗ್ಯನಲ್ಲ. ನನ್ನ ನಿನ್ನ ಕೂಲಿ ಆಳುಗಳಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬನಂತೆ ಮಾಡು ಎಂದು ಹೇಳುವೆನು ಅಂದುಕೊಂಡು ಎದ್ದು. In the word of God we read, ದೇವರ ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ನಾವು ಹೀಗೆ ಓದ್ತೇವೆ. this prodigal son was very proud. ತಪ್ಪಿ ಹೋದ ಕುಮಾರನು ಬಹಳ ಗರ್ವಿಷ್ಠನಾಗಿದ್ದನು. And he was so selfish. ಆತನು ಇಷ್ಟು ಸ್ವಾರ್ಥಿಯಾಗಿದ್ದ. He took his part of the property. ಆತನ ಆಸ್ತಿಯಲ್ಲಿ, ತಂದೆ ಆಸ್ತಿಯಲ್ಲಿ ತನಗೆ ಬರಬೇಕಂತ ಪಾಲನ್ನು ತಕೊಂಡ. Went outside to a far country. ದೂರ ದೇಶಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ and he wasted his money over there. ಅಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಹಣವನ್ನು ಪೋಲು ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟ, ಅಂದ್ರೆ ಹಾಳು ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟ. He lived a very lavish life and having so many friends, eating and drinking with them. That's what life he thought. ತನ್ನ ಇಷ್ಟ ಬಂದಂತೆ ಜೀವಿಸಿ ಅವನಿಗೆ ಅನೇಕ ಸ್ನೇಹಿತರನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಅವರಲ್ಲಿ ಅವನು ಬಹಳಷ್ಟು ಮಜಾ ಮಾಡಿ ತನಗೆ ಇಷ್ಟ ಬಂದಂತೆ ಜೀವಿಸಿ, ಇದು ನನ್ನ ಜೀವಿತ ಎಂಬುದಾಗಿ ಅವನು ನೆನೆಸಿದ. When he lost his money, ಅವನ ಹಣ ಎಲ್ಲ ಕಳ್ಕೊಂಡ ಮೇಲೆ, and he didn't have anything, ಆತನಿಗೆ ಏನು ಇಲ್ಲದಿರುವಾಗ he offered himself to be a servant to just look after the pigs. ಅಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ಯಜಮಾನನ ಕಡೆಗೆ ಹೋಗಿ ಅವನ ಹಂದಿಗಳನ್ನು ಕಾಯುವುದಕ್ಕೆ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಸೇರಿಕೊಂಡ. And he didn't have food. ಅವನಿಗೆ ಊಟ ಇರಲಿಲ್ಲ. And he wanted to eat the same food the pigs were eating. ಹಂದಿಗಳು ತಿನ್ನುವಂತಹ ಕಾಯಿಪಲ್ಯಗಳ ತಪ್ಪಲುಗಳನ್ನೇ ತಾನು ತಿನ್ನಬೇಕು ಎಂಬಷ್ಟು ಹಸಿವಾಯಿತು. But nobody gave him that also. ಆದ್ರೆ ಅದನ್ನು ಸಹ ಅವನಿಗೆ ಯಾರು ಕೊಡ್ಲಿಲ್ಲ. Then he came to himself. Then he began to realize. ಆಮೇಲೆ ಅವನಿಗೆ ಬುದ್ಧಿ ಬಂತು. ಆಮೇಲೆ ಅವನು ವಿಚಾರ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಆರಂಭಿಸಿದ.
Why am I like this? ಯಾಕೆ ನಾನು ಹೀಗಿದ್ದೇನೆ? Why did I come to such a position? ಇಂಥ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಇಂಥ ಗತಿಗೆ ನಾನು ಯಾಕೆ What ಬಂದಿದ್ದೇನೆ? has happened to me? ನನಗೇನಾಯ್ತು? In my father's house, there are many servants, they are eating freely and they are so happy. ನನ್ನ ತಂದೆಯ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಕೂಲಿ ಆಳುಗಳು ಇದ್ದಾರೆ, ಅವರು ಪುಕ್ಕಟೆಯಾಗಿ ಯಥೇಚ್ಛವಾಗಿ ಊಟ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ. I will arise and go back to my father. ನಾನು ಎದ್ದು ನನ್ನ ತಂದೆ ಮನೆಗೆ ಹೋಗ್ತೇನೆ. And I will say to him, ನಾನು ಅಲ್ಲಿಗೆ ಅಪ್ಪನಿಗೆ ಹೇಳ್ತೇನೆ, I have sinned, Father, against heaven and before you. ಅಪ್ಪ, ಪರಲೋಕಕ್ಕೆ ವಿರೋಧವಾಗಿಯೂ ನಿನ್ನ ಮುಂದೆಯೂ ಪಾಪ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ. That's an act of repentance. ಅದು ಪಶ್ಚಾತ್ತಾಪ ಪಡುವೆ ಕ್ರಿಯೆ. Where he was going, ಅವನು ಎಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತಿದ್ದನೋ he stopped going from there. ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗುವುದನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸಿ He began to come back to his ಅಲ್ಲಿಂದ father's ತಿರುಗಿ house. ಬಂದ, ವಾಪಸ್ ಬಂದ. That's repentance. ಅದು ಪಶ್ಚಾತ್ತಾಪ. Child of God, ದೇವ್ರ ಮಕ್ಕಳೇ, do you need to repent for something which you have been doing, so that doing which other people don't know? ಇಲ್ಲಿವರೆಗೂ ನೀನು ಪಾಪ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದು ಬೇರೆಯವರಿಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲದೆ ಇರುವಂತ ಪಾಪಗಳು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದು ಅವುಗಳನ್ನು ತಡೆದು ಪಶ್ಚಾತ್ತಾಪ ಪಡುವ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಈಗ ನಿನಗಿದೆಯೋ? Do you need to repent? ಅದು ಪಶ್ಚಾತ್ತಾಪ ಪಡಬೇಕು ಎಂಬುದಾಗಿ ನಿನಗೆ ಅನಿಸ್ತಾ ಇದೆಯೋ? Child of God, ದೇವ್ರ ಮಕ್ಕಳೇ, servant of God, ದೇವ್ರ ಸೇವಕರೇ, ministers of God, ದೇವ ಸೇವಕರೇ, prayer warriors, ಪ್ರಾರ್ಥನಾ ವೀರರೇ, intercessors, ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡುವವರೇ, let us consider, ನಾವು ಇದನ್ನು ಗುರುತಿಸೋಣ. have we been walking out of the way of God? ದೇವರ ಮಾರ್ಗವನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ತಪ್ಪಿ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೇವೋ? Are we pleasing God? ಅಥವಾ ನಾವು ದೇವರನ್ನು ಮೆಚ್ಚಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೋ? Has God been happy about us? ನಮ್ಮ ಬಗ್ಗೆ, ನಮ್ಮ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ದೇವರಿಗೆ ಸಂತೋಷ ಇದೆಯೋ? Am I as zealous for God as I was before when I got saved? ದೇವರಿಗೆ ರಕ್ಷಣೆ ಹೊಂದಿದಾಗ ಮೊದಲನೇ ದಿನದಲ್ಲಿ ದೇವರ ಬಗ್ಗೆ ಎಷ್ಟು ಆಸಕ್ತಿ ಇತ್ತೋ ಅದೇ ಆಸಕ್ತಿ ಈಗಲೂ ನಮ್ಮ ಒಳಗೆ ಇದೆಯೋ? That day we wanted to do anything, whatever we could have done for him. ಆ ಮೊದಲನೇ ದಿನ ದೇವರಿಗೆ ಏನ್ ಬೇಕಾದ್ರೂ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಅಷ್ಟು ಆಸಕ್ತಿ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಕುದಿತಾ ಇತ್ತು. But now we have turned away. ಆದ್ರೆ ಈಗ ತಿರುಗಿ ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೇವೆ. And we don't have time for God. ಈಗ ದೇವರಿಗೆ ಸಮಯ ನಮ್ಮಲ್ಲಿಲ್ಲ. We have so many excuses even though there is a work to be done. ಅಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಕು, ದೇವರ ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಕಂತ ಇದ್ರೂ ಸಹ ಅನೇಕ ಕುಂಟು ನೆವಗಳನ್ನು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ. That shows ಅದು ಏನು we ತೋರಿಸುತ್ತೆ? have fallen from where we are. ಅದು ತೋರಿಸುವುದೇನೆಂದ್ರೆ ನಾವು ಮೊದಲು ಎಲ್ಲಿದ್ದೀವೋ ಅಲ್ಲಿಂದ ಬಿದ್ದಿದ್ದೇವೆ. And we have come down. ಈಗ ನಾವು ಕೆಳಗೆ ಬಿದ್ದಿದ್ದೇವೆ. And we have been approving the same sin which we hated before. ಮೊದಲು ಯಾವುದು ತಪ್ಪನ್ನು ನಾವು ಬಿಟ್ಟು ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀವೋ ಈಗ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಮನಸ್ಸು ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. We are approving that. ನಾವು ಅದಕ್ಕೆ ಅನುಮೋದನೆ We ಮಾಡ್ತಿದ್ದೇವೆ. think that that's right. ಅದು ಮಾಡಿ ಸರಿ ಅಂತ ನೆನೆಸ್ತೇವೆ. Child of God, ದೇವ್ರ ಮಕ್ಕಳೇ, let's turn away from this kind of thing. ಇಂಥವುಗಳಿಂದ ದೇವರ ಕಡೆಗೆ ನಾವು ತಿರುಗೋಣ. Why am I telling you this? ಯಾಕೆ ಇದನ್ನ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಹೇಳ್ತಿದ್ದೇನೆ? House of God, why I am telling this? ದೇವರ ಮನೆಯೇ ನಿಮಗೆ ಯಾಕೆ ಇದನ್ನು ಹೇಳ್ತಿದ್ದೇನೆ? Because the judgment will begin at you. ಯಾಕಂದ್ರೆ ನ್ಯಾಯ ತೀರ್ಪು ನಿಮ್ಮಿಂದಲೇ The ಆರಂಭವಾಗ್ತದೆ. judgment of God will begin from you. ದೇವರ ನ್ಯಾಯ ತೀರ್ಪು ನಿಮ್ಮಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗ್ತದೆ. God showed that how he will do. ದೇವರು ತೋರಿಸಿದಾನೆ ಆತನು ಯಾವ ರೀತಿ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಅಂತೇಳಿ. In book of Acts chapter 6, ಅಪೊಸ್ತಲ chapter 5, ಕೃತ್ಯ 5ನೇ ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ we read over there. ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ದಂಪತಿಗಳ ಕುರಿತು ನಾವೆಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತೇವೆ. Two people, husband and wife, ದಂಪತಿಗಳು, ಗಂಡ ಹೆಂಡತಿ ಇಬ್ಬರು, Ananias and Sapphira. ಅನನೀಯಳು ಹಾಗೂ ಸಫೈರಳು. They came and they sold their property because everybody was selling their property and giving money to the apostles for the ministry. ಆ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರೂ ತಮ್ಮ ಆಸ್ತಿಪಾಸ್ತಿ ಮಾಡಿ ದೈವ ಸೇವಕರುಗಳಿಗೆ ಅಪೊಸ್ತಲರ ಕಡೆಗೆ ತಂದು ಸೇವೆ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ರು. ಇವರು ಸಹ ತಮ್ಮ ಆಸ್ತಿಯನ್ನು ಮಾರಿದ್ರು. And they wanted to give all that money. ಅದೆಲ್ಲವನ್ನು ದೇವರಿಗೆ ಕೊಡಬೇಕಂತ Suddenly they had a different idea. ತಕ್ಷಣವೇ ಒಂದು ಆಲೋಚನೆ ಬಂತು. Why should we give all this money? ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಯಾಕೆ ದೇವರಿಗೆ ಕೊಡಬೇಕು? Part of this money we'll keep it for us. ಇದರಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ನಮಗಾಗಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. And give this remaining money to the ministry. ಉಳಿದಿದ್ದನ್ನು ದೇವರ ಸೇವಕರಿಗೆ ಕೊಡೋಣ. And the husband came. ಗಂಡ ಬಂದ. And he gave it to the apostle Peter. ಅಪೊಸ್ತಲ ಪೇತ್ರನಿಗೆ ಆ ಹಣ ಕೊಟ್ಟ. And apostle Peter was inspired to ask him. ಅಪೊಸ್ತಲ ಪೇತ್ರನಿಗೆ ದೇವರ ಪ್ರೇರೇಪಣೆ ಆಗಿ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳಿದ. Did you sell your property for this much money? ಇಷ್ಟೇ ನನಗೆ ಕೊಟ್ಟು ಇಲ್ಲಿ ತಂದಿದ್ದೀಯಲ್ಲ, ಇಷ್ಟೇ ಹಣಕ್ಕೆ ನಿನ್ನ ಆಸ್ತಿ ಮಾರಿದೆಯೋ ಅಂತ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳಿದ. And ಹೌದು ವ್ಯಕ್ತಿ ಹೇಳ್ದ. He didn't answer. ಅದು ಉತ್ತರ ಕೊಡ್ಲಿಲ್ಲ. But apostle
Peter asked him, ಆದರೆ ಪೇತ್ರನು ಅವನನ್ನು ಕೇಳಿದ, why did Satan fill your heart? ಯಾಕೆ ಸೈತಾನ್ ನಿನ್ನ ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ತುಂಬಿಕೊಂಡನು? Why you were lying to the Holy Spirit? ಪರಿಶುದ್ಧಾತ್ಮನಿಗೆ ಯಾಕೆ ಸುಳ್ಳಾಡಿದೆ? He did not exactly tell the word as a lie. ಆತನು ಸುಳ್ಳು ಅಂತ ಆ ಪದ ಉಪಯೋಗ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ, ನಿಜ. But his action was a lie. ಆದರೆ ಅವನ ಕ್ರಿಯೆ ಸುಳ್ಳಾಗಿತ್ತು. All the money he brought there, ಎಲ್ಲ ಹಣ ಅಲ್ಲಿ ತಗೊಂಡು ಬಂದ. if he was a sincere man, ಆತನು ಯಥಾರ್ಥ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕ ವ್ಯಕ್ತಿಯಂತೆ, he would have said, ಆತನು ಹೇಳುವುದು, we sold our property for this much money, ಇಷ್ಟು ಹಣಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಆಸ್ತಿ ಮಾರಿದ್ದೇವೆ, and this much money we have kept at home, ಈ ಸ್ವಲ್ಪ ಹಣ ನಮಗಾಗಿ ನಾವು ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ, this money we want to give to the service. ಇಷ್ಟು ಉಳಿದದ್ದನ್ನು ಸೇವೆಗೆ ನಾವು ಕೊಡ್ತೇವೆ ಅಂತ. That would have been a sincere work. ಅದು ಹೇಳಿದ್ರೆ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕ ಕ್ರಿಯೆ ಆಗ್ತಿತ್ತು. But ಆದ್ರೆ he hid the money, part of the money, ಸ್ವಲ್ಪ ಹಣವನ್ನು ಬಚ್ಚಿಟ್ಕೊಂಡ, and he gave the remaining money as though he's giving whole money. ಮಿಕ್ಕಾದನ್ನು ತಂದು ಇಡೀ ಪೂರ್ಣ ಬಂದಿದ್ದನ್ನೆಲ್ಲ ಇಲ್ಲೇ ತಂದಿದ್ದೇನೋ ಎಂಬಂತೆ ನಟನೆ ಮಾಡ್ದ. So many of us believers, ಅನೇಕ ವಿಶ್ವಾಸಿಗಳಾದ ನಾವು, we are doing like that. ನಾವು ಆ ರೀತಿ ಇದ್ದೇವೆ. I'm not telling about giving. ನಾನು ಕೊಡೋದು ವಿಷಯದಲ್ಲಿ, ಹಣದ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ. But some of the things we have been doing ಆದ್ರೆ ದೇವರ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ನಾವು ಮಾಡುವಂತ ಕೆಲವು ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಹೇಳ್ತಿದ್ದೇನೆ, are like this. ಈ ರೀತಿ ಇವೆ. What happened to this Ananias? ಈ ಅನನೀಯನಿಗೆ ಏನಾಯ್ತು? You told lies to the Holy Spirit and not to me. ನನಗೆ ಪರಿಶುದ್ಧಾತ್ಮನಿಗೆ ನೀನು ಸುಳ್ಳಾಡಿದಿ, ನನಗಲ್ಲ. When Ananias heard that word, ಅನನೀಯನು ಆ ಮಾತುಗಳನ್ನು ಕೇಳಿದ ತಕ್ಷಣವೇ he was so shocked and so frightened ಆತನು ಇಷ್ಟು ಭಯಪಟ್ಟನು, ಬೆರಗಾದನು, that he fell down there and he had a heart attack and he died. ಅಲ್ಲಿ ಸತ್ತು, ಅಲ್ಲೇ ಬಿದ್ದು ಹೃದಯಾಘಾತದಿಂದ ಅಲ್ಲೇ ಸತ್ತನು. And some of the youths carried his dead body and buried it and came back. ಯೌವನಸ್ಥರು ಬಂದು ಅವನು ತಗೊಂಡು ಹೋಗಿ ಶವವನ್ನು ಸಂಸ್ಕಾರ ಮಾಡಿ ಹೂಣಿಟ್ಟು ಅಂದ್ರೆ ಬಂದ್ರು. And that man's wife came. ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊತ್ತಾದ್ಮೇಲೆ ಅವನ ಹೆಂಡತಿ ಬಂದಳು, Sapphira came. ಸಫರೇಳು ಬಂದಳು. And he asked her, ಆಕೆಗೆ ಪೇತ್ರನು ಕೇಳಿದ, did you sell this your property for this much money? ಅಮ್ಮ, ನಿಮ್ಮ ಆಸ್ತಿಯನ್ನು ಇಷ್ಟೇ ಹಣಕ್ಕೆ ಮಾರಿದಿರೋ ಅಂತ ಕೇಳಿದ. Then she said openly, boldly, ಆಕೆ ಧೈರ್ಯವಾಗಿ ತೆರೆದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಜೋರಾಗಿ ಹೇಳಿದ್ದೇನೆ ಅಂದ್ರೆ, yes, for so much. ಹೌದು, ಇಷ್ಟಕ್ಕೆ ನಾವು ಮಾರಿದ್ದೇವೆ. Peter said to her, ಪೇತ್ರನು ಆಕೆಗೆ ಹೇಳಿದ್ದು, how is it that you have agreed together to test the Spirit of the Lord? ಪರಿಶುದ್ಧಾತ್ಮನನ್ನು ನೀವಿಬ್ಬರು ಆತ್ಮನ ಪರೀಕ್ಷಿಸುವುದಕ್ಕೆ ಪರಿಶುದ್ಧ ಯಾಕೆ ಒಡಂಬಟ್ಟಿದ್ದೀರಿ ಅಂತ ಕೇಳಿದ. Behold, the feet of those who have buried you, your husband, are at the door and they will carry you out. ಅಗೋ, ನಿನ್ನ ಗಂಡನನ್ನು ಹೂಣಿಟ್ಟವರು ಈಗ ಬಂದು ಬಾಗಿಲಲ್ಲೇ ಕಾಲಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, and they are going to carry you out. ನಿನ್ನನ್ನು ಸಹ ಹೊತ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ. She died there. ತಕ್ಷಣವೇ ಆ ಮಾತು ಕೇಳಿ ತಕ್ಷಣ ಸತ್ತಳು. That is one way of God showing this is how the judgment of God will strike the house of God. ದೇವರ ಮನೆಗೆ ಬರುವಂತ ನ್ಯಾಯ ತೀರ್ಪು ಯಾವ ರೀತಿ ಇರ್ತದೆ ಎಂಬುದಕ್ಕೆ ದೇವರು ಆ ಒಂದು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ತೋರಿಸಿದ್ದಾನೆ. Let's leave alone how it will happen to the people of the world. ಲೋಕದ ಜನರಿಗೆ ಯಾವ ನ್ಯಾಯ ತೀರ್ಪು ಬರ್ತದೆ ಅದನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಬಿಡೋಣ. But child of God, ಅದು ದೇವರ ಮಕ್ಕಳೇ, this is how it is going to happen to the house of God. ದೇವರ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಇಂಥ ರೀತಿಯ ನ್ಯಾಯ ತೀರ್ಪು ಬರ್ತದೆ. The judgment of God is going to strike the house of God. ದೇವರ ನ್ಯಾಯ ತೀರ್ಪು ದೇವರ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಇರುವವರಿಗೆ ಬಡಿತದೆ. And after the judgment is over for the house of God, ದೇವರ ಮನೆಗೆ ಇರುವಂತ ನ್ಯಾಯ ತೀರ್ಪು ಮುಗಿದ ಮೇಲೆ it will begin to happen to the people of the world. ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಇರುವವರಿಗೆ ಆರಂಭವಾಗ್ತದೆ. So child of God, ಅದ ದೇವರ ಮಕ್ಕಳೇ, let's repent of our hypocrisy. ನಮ್ಮ ಕಪಟತನದ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಪಶ್ಚಾತ್ತಾಪ ಪಡೋಣ. Let's repent of our selfishness. ನಮ್ಮ ಸ್ವಾರ್ಥತೆ ಇರುವಂತ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಪಶ್ಚಾತ್ತಾಪ ಪಡೋಣ. Let's repent of being one person inside and being another person outside. ಒಳಗೊಂದು ರೀತಿಯ ವ್ಯಕ್ತಿ, ಹೊರಗೊಂದು ರೀತಿಯ ವ್ಯಕ್ತಿ ಇರುವಂತ ಪ್ರವರ್ತನೆ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಪಶ್ಚಾತ್ತಾಪ ಪಡೋಣ. So many of us believers are going on in that kind of life. ಅಂತ ಜೀವನ ಶೈಲಿಯಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ವಿಶ್ವಾಸಿಗಳು ಹೋಗ್ತಿದ್ದಾರೆ. So many men of God are going in that. ಅನೇಕ ದೈವ ಸೇವಕರು ಆ ಹಾದಿಯಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತಿದ್ದಾರೆ. Let's repent, people of ನಾವು God. ಪಶ್ಚಾತ್ತಾಪ ಪಡೋಣ. Let's turn away from that kind of life ಅಂತವುಗಳಿಂದ ದೇವರ ಕಡೆಗೆ ತಿರುಗಿಕೊಳ್ಳೋಣ. and tell God, ಅದು ದೇವ್ರಿಗೆ ಹೇಳೋಣ, God, I'm sorry. ದೇವರೇ ತಪ್ಪಾಯ್ತು. God, I'm sorry for this double kind of life. ದೇವರೇ, ಎರಡು ರೀತಿಯ ಜೀವನ ಶೈಲಿ ಜೀವಿಸಿ ನಾನು ಸಾಕಾಯ್ತು, I'm ತಪ್ಪಾಯ್ತು. sorry, I'm tired about living this hypocritical life. ದೇವರೇ, ಇಂಥ ಕಪಟ ಜೀವನ ಜೀವಿಸಿ ಸಾಕಾಯ್ತು ಸ್ವಾಮಿ, I want ನನಗೆ to live ತಪ್ಪಾಯ್ತು. clean before you. ನಿನ್ನ ಮುಂದೆ ಶುದ್ಧನಾಗಿ ಜೀವಿಸಬೇಕು. I want to live straight before you. ನಿನ್ನ ಮುಂದೆ ನೇರವಾಗಿ ನೆಟ್ಟಗೆ ಜೀವಿಸಬೇಕು. I want to live sincerely before you. ಯಥಾರ್ಥವಾಗಿ ನಿನ್ನ ಮುಂದೆ ನಾನು ಜೀವಿಸಬೇಕು ಸ್ವಾಮಿ.
Commit yourself to God. ಹಾಗೆ ಹೇಳಿ ನಿಮ್ಮನ್ನು ದೇವರಿಗೆ ಒಪ್ಪಿಸಿಕೊಡ್ರಿ. I don't know. ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. Today after you hear the word, ಇವತ್ತು ಈ ವಾಕ್ಯಗಳನ್ನು ಕೇಳಿಸಿಕೊಂಡು ಆದ್ಮೇಲೆ if you still harden your heart, ನಿಮ್ಮ ಹೃದಯ ಇನ್ನೂ ಕಠಿಣ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರೆ maybe the judgment will strike you. ಬಹುಶಃ ದೇವರ ನ್ಯಾಯ ತೀರ್ಪು ನಿಮಗೆ ಮೊದಲು ಬಡಿಬಹುದು. Maybe not today itself. ಇವತ್ತೇ ಆಗ್ಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ. Suddenly something will happen. ತಕ್ಷಣವೇ ನಿಮಗೇನೋ ಆಗ್ಬಹುದು. It may be the judgment of God. ಅದು ನ್ಯಾಯ ತೀರ್ಪೇ ಆಗಿರಬಹುದು. And God may show it to the people of the house of God. This is how I'm going to strike the body. ದೇವರ ಮನೆಯಲ್ಲಿರುವ ದೇವ ಜನರಿಗೆ ದೇವರು ಹೇಳುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ದೇವರ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಆಗುವಂತ ನ್ಯಾಯ ತೀರ್ಪು ಈ ರೀತಿ ಆಗಿರ್ತದೆ. There is a caution by the man of God, John the Baptist. ಆಮೇಲೆ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ಸ್ನಾನಿಕನಾದ ದೈವ ಸೇವಕರಾದ ಸ್ನಾನಿಕದ ಯೋಹಾನನ ಮೂಲಕವಾಗಿ ಹೇಳಿದಂಥ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ಮಾತುಗಳು ಏನೆಂದರೆ Matthew chapter 3. ಮತ್ತಾಯನ ಬರೆಸುವಾರ್ತೆ 3ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ. Matthew chapter 3 verses ಮತ್ತಾಯ 3 verses 7 to 10. 7ರಿಂದ 10ನೇ ವಚನಗಳವರೆಗೂ ಸ್ನಾನಿಕನಾದ ಯೋಹಾನನು ಹೇಳಿದಂಥ ಮಾತುಗಳು ಎಚ್ಚರಿಕೆ ಮಾತುಗಳು ನೋಡೋಣ. But when he saw many of the Pharisees and Sadducees coming to his baptism, he said to them, "You brood of vipers, who warned you to flee from the wrath to come? Bear fruit in keeping with repentance, and do not presume to say to yourselves, we have Abraham as our father. For I tell you, God is able for these stones to raise up children for Abraham. From these stones to raise up children for Abraham. Even now the axe is laid to the root of the trees. Every tree therefore that does not bear good fruit is cut down and thrown into the fire." ಆದರೆ ಅವನು ಪರಿಸರಲ್ಲಿಯೂ ಸದ್ದುಕರಲ್ಲಿಯೂ ಅನೇಕರು ತನ್ನಿಂದ ಸ್ನಾನ ಮಾಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದಕ್ಕೆ ಬರುವುದನ್ನು ಕಂಡು ಅವರಿಗೆ, ಎಲೈ ಸರ್ಪ ಜಾತಿಯವರೇ, ಮುಂದೆ ಕಾಣಬರುವ ದೈವ ಕೋಪದಿಂದ ತಪ್ಪಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದಕ್ಕೆ ನಿಮಗೆ ಉಪದೇಶ ಮಾಡಿದವರು ಯಾರು? ಹಾಗಾದರೆ ನಿಮ್ಮ ಮನಸ್ಸು ದೇವರ ಕಡೆಗೆ ತಿರುಗಿ ತಂದುಕೊಂಡಿದೆ ಎಂಬುದಕ್ಕೆ ತಕ್ಕ ಫಲವನ್ನು ತೋರಿಸಿರಿ. ಅಬ್ರಹಾಮನು ನಮಗೆ ಮೂಲ ಪುರುಷನಲ್ಲವೇ ಎಂಬುವ ಆಲೋಚನೆಯನ್ನು ಬಿಡಿರಿ. ದೇವರು ಅಬ್ರಹಾಮನಿಗೆ ಈ ಕಲ್ಲುಗಳ ಬಂದಲು ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಹುಟ್ಟಿಸಬಲ್ಲನೆಂದು ನಿಮಗೆ ಹೇಳುತ್ತೇನೆ. ಈಗಲೇ ಮರಗಳ ಬೇಲಿಗೆ ಕೊಡಲಿ ಹಾಕಿದೆ, ಒಳ್ಳೆ ಫಲವನ್ನು ಕೊಡದ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಮರವನ್ನು ಕಡಿದು ಬೆಂಕಿಯಲ್ಲಿ ಹಾಕುವರು. ನಾನಂತೂ ನಿಮ್ಮ ಮನಸ್ಸುಗಳನ್ನು ತೀರಿಕೊಳ್ಳಬೇಕೆಂಬುದಕ್ಕೆ ನಿಮಗೆ ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಸ್ನಾನ ಮಾಡಿಸುತ್ತೇನೆ. Verses 11 and 12, I baptize you with water for repentance, but he who is coming after me is mightier than I, whose sandals I am not worthy to carry. He will baptize you with the Holy Spirit and fire. His winnowing fork is in his hand. He will clear his threshing floor and gather his wheat into the barn, but the chaff he will burn with unquenchable fire. ನಾನಂತೂ ನಿಮ್ಮ ಮನಸ್ಸು ತಿರುಗಿಕೊಳ್ಳುವುದಕ್ಕೆಂಬುದಕ್ಕೆ ನಿಮಗೆ ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಸ್ನಾನ ಮಾಡಿಸುತ್ತೇನೆ. ಆದರೆ ನನ್ನ ಹಿಂದೆ ಬರುವವನು ನನಗಿಂತ ಶಕ್ತನು, ಆತನ ಕೆರೆಗಳನ್ನು ಹೊರಲಿಕ್ಕೂ ನಾನು ಯೋಗ್ಯನಲ್ಲ. ಆತನು ಪರಿಶುದ್ಧಾತ್ಮನಲ್ಲಿಯೂ ಬೆಂಕಿಯಲ್ಲಿಯೂ ನಿಮಗೆ ಸ್ನಾನ ಮಾಡಿಸುವನು. ಆತನು ಮೊರವನ್ನು ಕೈಯಲ್ಲಿ ಹಿಡಿದಿದ್ದಾನೆ. ತನ್ನ ಕಣದಲ್ಲಿಯ ರಾಶಿಯನ್ನು ತೂರಿ ಹಸನು ಮಾಡಿ ತನ್ನ ಗೋಧಿಯನ್ನು ಕಣಜಲ್ಲಿ ತುಂಬಿಕೊಂಡು ಹೊಟ್ಟನ್ನು ಆರದ ಬೆಂಕಿಯಲ್ಲಿ ಸುಟ್ಟು ಬಿಡುವನು ಎಂದು ಹೇಳಿದನು. One more picture how the judgment of God will strike the house of God. ದೇವರ ನ್ಯಾಯ ತೀರ್ಪು ದೇವರ ಮನೆಯನ್ನು ಯಾವ ರೀತಿ ಬಡಿತದೆ ಎಂಬ ಇನ್ನೊಂದು ಚಿತ್ರ ಏನಂದ್ರೆ, it is here in the 10th verse. ಇಲ್ಲಿ 10ನೇ ವಚನದಲ್ಲಿ Even now the axe is laid to the root of the trees. Every tree therefore that does not bear good fruit is cut down and thrown into the fire. ಈಗಲೇ ಮರಗಳ ಬೇಲಿಗೆ ಕೊಡಲಿ ಹಾಕಿದೆ, ಒಳ್ಳೆ ಫಲವನ್ನು ಕೊಡದ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಮರವನ್ನು ಕಡಿದು ಬೆಂಕಿಯಲ್ಲಿ ಹಾಕುವರು. Why? ಯಾಕೆ? Your repentance should be shown with your actions. ನಿಮ್ಮ ಪಶ್ಚಾತ್ತಾಪ ನಿಮ್ಮ ಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿ ತೋರಿಸಬೇಕು. It should not be half repentance. ಅದು ಅರ್ಧ ಪಶ್ಚಾತ್ತಾಪ ಆಗಿರಬಾರದು. Don't say that I have repented of my sins, I confess them before God. ದೇವರ ಮುಂದೆ ನಾನು ಪಶ್ಚಾತ್ತಾಪ ಪಟ್ಟಿದ್ದೇನೆ ಎಂಬುದು ಹೇಳೋದಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಹಾಗೆ ಹೇಳಬೇಡ್ರಿ. But in your actions, ಅದು ನಿಮ್ಮ ಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿ do you show the same old kind of nature that you are a same old deceiver as you were before? ಮೊದಲು ನೀವೇನು ಮಾಡ್ತಿದ್ದೇನೆ ಸ್ವಭಾವಗಳನ್ನು, ಕ್ರಿಯೆಗಳನ್ನು, ಕೃತ್ಯಗಳನ್ನು ಅದನ್ನೇ ಪಶ್ಚಾತ್ತಾಪ ಮಾಡಿದ ನಂತರ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀರೋ? You should turn away from them. ಹಾಗಿದ್ದರೆ
ಅಂಥವುಗಳಿಂದ ಕಡೆಯಿಂದ ಪೂರ್ಣವಾಗಿ ತಿರುಗಿಕೊಂಡು and you should turn to God ದೇವರ ಕಡೆಗೆ ತಿರುಗಬೇಕು and begin to do the things which God wants you to do. ದೇವರಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಡುವಂತ ದೇವರು ನೀವು ಯಾವುದನ್ನು ಮಾಡಬೇಕಂತ ದೇವರು ಇಷ್ಟಪಡ್ತಾನೋ ಅವುಗಳನ್ನು ನೀವು ಮಾಡಬೇಕು. Thank you, Jesus. ಧನ್ಯವಾದ ಯೇಸು. God wants you to be a different person. ದೇವರ ಬಯಸುವುದೆಂದರೆ ನೀವು ವಿಭಿನ್ನ ಅಂದ್ರೆ ಬೇರೆ ವ್ಯಕ್ತಿಯಾಗಿರಬೇಕೆಂದು ಬಯಸ್ತಾನೆ. Have you heard about a man by name Saint Augustine? ಸೈಂಟ್ ಅಗಸ್ಟಿನ್ ಅಂತ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ದೈವ ಸೇವಕರ ಬಗ್ಗೆ ಕೇಳಿದ್ದೀರಾ? He was a drunkard ಅವರು ಕುಡುಕರಾಗಿದ್ರು and he was an womanizer. ಅವರು ಯಾವಾಗಲೂ ಹೆಂಗಸರ ಚಟ ಇತ್ತು. And this man ಆದ್ರೆ ಈ ವ್ಯಕ್ತಿ one day repented because of his mother Monica's prayer. ಅವರ ತಾಯಿಯಾದ ಸಹೋದರ ಮೋನಿಕಾ ಅವರು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಿದರ ನಿಮಿತ್ತವಾಗಿ ದೇವರ ಕಡೆಗೆ ಪಶ್ಚಾತ್ತಾಪಪಟ್ಟು ತಿರುಗಿದ್ರು. And he became a preacher. ಅವರು ದೊಡ್ಡ ಸಂದೇಶಕರಾದರು. And one day he was going through the same street where these prostitutes were living. ಎಲ್ಲಿ ಹೆಣ್ಮಕ್ಳು ಇರ್ತಾರೋ, ಎಲ್ಲಿ ಸೂಳೆಯರು ಇರ್ತಾರೋ ಅದೇ ಬೀದಿಯಲ್ಲಿ ಮೊದಲು ಹೋದಂತೆ ಅದೇ ಬೀದಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ದಿವಸ ಹಾದು ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದ. Those prostitutes saw him. ಆ ಸೂಳೆಯವರು ಅವನನ್ನು ನೋಡಿ They called him by name. ಅವನ ಹೆಸರು ಹಿಡಿದು ಕರೆದ್ರು, Augustine, ಅಗಸ್ಟಿನ್, come back to us. ತಿರಿ ಬಾ. Why are you going as though you don't even know us? ನಮ್ಮ ನೋಡಿ ನೋಡದಂತೆ ಯಾಕೆ ನಾವು ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದಿ? And they stopped him. ಅವನನ್ನು ತಡೆದ್ರು. And they asked him, ಅವನ ಕೇಳಿದ್ರು, are you not the same Augustine that used to come to our house and lie in our house whole day? ನಮ್ಮ ಮನೆ ಒಳಗೆ ಬಂದು ನಮ್ಮ ಕಡೆ ಬಿದ್ದುಕೊಂಡು ಇರ್ತಿದ್ದಲ್ಲ ಅದೇ ಅಗಸ್ಟಿನ್ ನೀನಲ್ಲವೋ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರು. He said, ಅವನು ಹೇಳಿದ್ದು, that Augustine is dead. ಆ ಅಗಸ್ಟಿನ್ ಸತ್ತ, I'm a different Augustine. ಈಗ ನಾನು ಬೇರೆ ಅಗಸ್ಟಿನ್. They were shocked to hear his testimony. ಅವನ ಮಾತು ಕೇಳಿ ಅವರಿಗೆ ಆಶ್ಚರ್ಯ ಆಯ್ತು. This man was living actually a repented life. ಈ ಮನುಷ್ಯ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಪಶ್ಚಾತ್ತಾಪಪಟ್ಟು ಬೇರೆ ಆಗಿರುವಂತ ಜೀವಿತ ಆತನು ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದ. Have you been living a repented life? Have you been living a life of repentance? ಪಶ್ಚಾತ್ತಾಪದ ಜೀವನ ನೀವು ಜೀವಿಸಿದ್ದೀರೋ? If you're not living, ನೀವು ಜೀವಿಸ್ತಾ ಇಲ್ಲ, God wants you to come back and live that kind of life. ದೇವರು ಬಯಸುವುದನ್ನೇ ತಿರುಗಿ ಬನ್ರಿ ಆ ನಿಜವಾದ ಜೀವನ ಜೀವಿಸ್ರಿ ಅಂತ ಕರೀತಾನೆ. John the Baptist was a very straightforward person. ಸ್ನಾನಿಕನಾದ ಯೋಹಾನ ನೇರವಾಗಿ ಮಾತಾಡುವ ವ್ಯಕ್ತಿಯಾಗಿದ್ದ. He told them, ಅವರಿಗೆ ಹೇಳಿದ, you brood of vipers, who warned you to flee from the wrath to come. ಸರ್ಪ ಜಾತಿಯವರೇ, ಮುಂದೆ ಕಾಣಬರುವ ದೈವ ಕೋಪದಿಂದ ತಪ್ಪಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದಕ್ಕೆ ನೋಡುವವರೇ ಅಂತ ಹೇಳಿದ. Bear fruit in keeping with repentance. ನಿಮ್ಮ ಪಶ್ಚಾತ್ತಾಪ ಪಟ್ಟಿದ್ದೀರಿ ಎಂಬುದಾಗಿ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಫಲಗಳನ್ನು ತೋರಿಸಿರಿ. ಎಲ್ಲಿವೆ? So many believers, ವಿಶ್ವಾಸಿಗಳೇ ಈಗ ತೋರಿಸಿರಿ. I see them, ನಾನು ಹೇಳ್ತೇನೆ, before they got saved, ಅವ್ರು ರಕ್ಷಣೆ ಹೊಂದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ how they were, ಅವ್ರು ಮೊದಲು ಆಗಿದ್ರು. they're exactly the same people even now after they became believers. ಈಗ ವಿಶ್ವಾಸಿಗಳೇ ಆದ ಮೇಲೆ ಸಹ ಮೊದಲು ಹೆಂಗಿದ್ರು ಅದೇ ಹಳೆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾರೆ. Same hypocritical life, ಅದೇ ಕಪಟ ರೀತಿಯ ಜೀವನ, same selfish life, ಅದೇ ಸ್ವಾರ್ಥ ಜೀವ, same wicked life, ಅದೇ ದುಷ್ಟ ಜೀವನ. and there is no change at all. ಅದರಲ್ಲಿ ಯಾವ ಬದಲಾವಣೆ ಕಾಣ್ತಾ ಇಲ್ಲ. People of God, ದೇವ ಜನರೇ, I wonder whether you really got saved or not. ನಿಗಂತದ್ದನ್ನು ನಾನು ನೋಡಿದಾಗ ನಾನು ಆಶ್ಚರ್ಯ ಪಡ್ತೇನೆ, ನೀವು ನಿಜವಾದ ರಕ್ಷಣೆ ಹೊಂದಿದ್ದೀರೋ ಇಲ್ಲವೋ? Because if you got saved, ನೀವು ರಕ್ಷಣೆ ಹೊಂದಿದ್ರ ನಿಮಿತ್ತ there will be a total change in your lifestyle. ಅಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಜೀವನ ಶೈಲಿ ಸಂಪೂರ್ಣ ಬೇರೆ ಕಾಣಬೇಕು. Do you have a repented lifestyle living in you? ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಪಶ್ಚಾತ್ತಾಪ ಪಟ್ಟ ಜೀವನ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಜೀವಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀರೋ? If it is not, ಅದಿಲ್ಲವಾದ್ರೆ in the first place you should go and check yourself whether you got saved. ಮೊದಲನೇ ವಿಷಯ ಮಾತೇನೆಂದ್ರೆ, ಮೊದಲು ನೀವು ಹೋಗಿ ನಿಜವಾದ ರಕ್ಷಣೆ ಹೊಂದಿದ್ದೀರೋ ಇಲ್ಲೋ ಎಂಬ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಪರೀಕ್ಷೆ ಮಾಡಿಕೋಬೇಕು. Why you are continuing in your same sin? ಯಾಕೆ ಅದೇ ಪಾಪದಲ್ಲಿ ಇನ್ನೂ ಹೊರಗಿದ್ದೀರಿ? Why you are still drinking? ಯಾಕೆ ಇನ್ನೂ ಕುಡಿತಾ Why you are ಇದ್ದೀರಿ? still smoking? ಯಾಕೆ ಸಿಗರೇಟ್ ಸೇರ್ತೀರಿ? Why you are speaking gossips and bad things about people? ಯಾಕೆ ಜನರ ಬಗ್ಗೆ ಅವ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಇವ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಕೆಟ್ಟದಾಗಿ ಇನ್ನೂ Why you ಮಾತಾಡ್ತೀರಿ? are jealous? ಯಾಕೆ ಹೊಟ್ಟೆ ಕಿಚ್ಚು ಪಡ್ತೀರಿ? Why you hate the people? ಯಾಕೆ ಜನರನ್ನು ವಿರೋಧಿಸ್ತೀರಿ? Why your life is not changed? ಯಾಕೆ ನಿಮ್ಮ ಜೀವನ ಇನ್ನೂ ಬದಲಾಗಿಲ್ಲ? Child of God, don't act like a believer. ದೇವರ ಮಕ್ಕಳೇ, ವಿಶ್ವಾಸಿಗಳ ಹಾಗೆ ನಾಟಕ ಮಾಡಬೇಡ್ರಿ. If you are not a believer, ನೀವು ವಿಶ್ವಾಸ ಇಲ್ಲಾದ್ರೆ, if you are a believer, ನೀವು ವಿಶ್ವಾಸಿ ಆಗಿದ್ರೆ live as a believer. ವಿಶ್ವಾಸಿಯಾಗಿ ಜೀವಿಸ್ರಿ. There's no need for you to be a hypocrite. ಕಪಟಿಗಳಾಗಿರುವಂತ ಅವಶ್ಯಕತೆ ನಿಮಗೆ ಬೇಡ. ಇಲ್ಲ, Thank you, Jesus. ದೇವರ ಬಳಿಗೆ God wants you to be
real believers. ನೀವು ನಿಜವಾದ ವಿಶ್ವಾಸಿ ಆಗಿರಬೇಕು ಅಂತ ದೇವರು ಬಯಸ್ತಾನೆ. Every day should be a life of repentance. ದಿನಾಲು ಪ್ರತಿದಿನ ಪಶ್ಚಾತ್ತಾಪದ ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ ನೀವು There ಜೀವಿಸಬೇಕು. are so many ways we can live a repented life. ಪಶ್ಚಾತ್ತಾಪ ಜೀವನ ಜೀವಿಸೋದಕ್ಕೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಅನೇಕ ಮಾರ್ಗಗಳಿವೆ. Suppose I read the word of God yesterday. ನಿನ್ನೆ ದಿವಸ ನಾನು ದೇವ್ರ ವಾಕ್ಯ ಓದಿದ್ರೆ, I read the word of God carelessly. ನಾನು ಅಲಕ್ಷ್ಯ ಭಾವದಿಂದ ಓದಿದ್ರೆ, Then today I need to repent. ಇವತ್ತು ನಾನು ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ತಪ್ಪಾಯಿತು ಅಂತ I should give ಕೇಳ್ಕೋಬೇಕು. attention to the word of God ದೇವ್ರ ವಾಕ್ಯಕ್ಕೆ ಲಕ್ಷ್ಯ ಕೊಡಬೇಕು, and read it. ಅದನ್ನು ಓದ್ಬೇಕು. Heartily I should read it. ಹೃದಯಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಓದ್ಬೇಕು. So many of us are ಅನೇಕರು- praying ಅನೇಕ for the sake of praying only. ಏನೋ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಮಾಡ್ತೇವೆ ಅಷ್ಟೇ. There is no real what we call a love for prayer. ನಿಜವಾಗಿ ಹೃದಯಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ನಾನು ಮಾಡ್ಬೇಕಂತ ಆ ಪ್ರೀತಿ ಅದರಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ. You're just doing it as a duty. ಸಮಯ ಏನೋ ಮಾಡ್ಬೇಕಪ್ಪ ಅಂತ ಕರ್ತವ್ಯದ ಮಾಡ್ತೀರ You're ಅಷ್ಟೇ. just doing it as a responsibility. ಏನೋ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಮಾಡ್ಬೇಕಪ್ಪ ಅಂತ ಮಾಡ್ತೀರ ಅಷ್ಟೇ. Maybe you're just doing it to show others that you are praying. ಅಥವಾ ಬೇರೆಯವರಿಗೆ ನಾ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ತಿದ್ದ ನೋಡೋ ತೋರಿಸೋದಕ್ಕೆ ನೀವು ಮಾಡ್ಬೋದೇನೋ. There's no need for that. ಅಷ್ಟು ನಾಟಕ ಮಾಡುವಂತ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ. Let us be sincere, straightforward as we are. ನೇರವಾಗಿ ನಾವು ಹೆಂಗಿದ್ದೇವೋ ಪಾರದರ್ಶಕವಾಗಿ ಇರೋಣ. Some people say, ಕೆಲವರು ಹೇಳ್ತಾರೆ, if I was like the man I was before I became a believer, ನಾನು ವಿಶ್ವಾಸ ಹಂಗದ ಮೊದಲು ನಾ ಹೆಂಗಿದ್ದೆ, ನಾ ಮೊದಲು ಹಂಗಿದ್ದಿದ್ರೆ I would have beaten you ನಾವು black and blue. ನಿನಗೆ ಹೊಡೆದು ಬಿಡ್ತಿದ್ದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಡ್ತಾರೆ. That shows ಅಂದ್ರೆ ಹೇಳುದೇನು, that kind of thing is still there inside. ಇನ್ನೂ ಹಳೆ ಸ್ವಭಾವ, ಹೊಡೆಯುವಂತ ಸ್ವಭಾವ ಇನ್ನೂ ಸ್ವಲ್ಪ ಇದೆ. You have not given it up. ಅದನ್ನ ನೀವು ಬಿಟ್ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ ಅಷ್ಟೇ. You have not forgotten that. ಅದನ್ನ ನೀವು ಮರ್ತಿಲ್ಲ ಅಷ್ಟೇ. You have not totally turned to the Lord. ಅದರಿಂದ ಪೂರ್ಣವಾಗಿ ನೀವು ತಿರುಗಿಲ್ಲ ಅಷ್ಟೇ. Child of God, ದೇವ್ರ ಮಕ್ಕಳೇ, let us repent and turn to God. ಹಾಗಿದ್ರೆ ನಾವು ದೇವ್ರ ಕಡೆಗೆ ತಿರುಗಿಕೊಳ್ಳೋಣ. Live a repented life. ಪಶ್ಚಾತ್ತಾಪ ಪಟ್ಟಾದ ಮೇಲೆ ಇರುವಂತ ಜೀವನ ಜೀವಿಸೋಣ. Suppose yesterday I spoke to somebody some wrong kind of things. ಉದಾಹರಣೆಯಾಗಿ ನಿನ್ನೆ ದಿವಸ ಯಾರ್ದೋ ಜೊತೆಗೆ ನಾನು ಕೆಟ್ಟದಾಗಿ ಮಾತಾಡ್ದೆಪ್ಪ. And today I realized that I shouldn't have done that. ಅಯ್ಯೋ, ಆ ತಪ್ಪು ನಾನು ಮಾಡಬಾರ್ದಾಗಿತ್ತು ಅಂತ ನನಗೆ ಅರಿವು ಇವತ್ತು I ನನಗೆ repent of. ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ನಾನು I ಪಶ್ಚಾತ್ತಾಪ turn ಪಡ್ಬೇಕು. away from that sin. ಆ ಪಾಪದ ದೇವರ ಕಡೆ ತಿರ್ಕೋಬೇಕು. I go and speak. I go and ask the man to forgive me. ಅವ್ರಿಗೆ ಹೋಗಿ ನಿನ್ನೆ ಈ ರೀತಿ ನಾನು ಮಾತಾಡಿದ್ದೆ ತಪ್ಪಾಯ್ತಪ್ಪ ಅಂತ ಕೇಳ್ಕೋಬೇಕು. And I'll change my ways. ನಾನು ಅದರಿಂದ ನಂತರ ಬದಲಾಗಬೇಕು. I'll be a better Christian. ನಾನು ಉತ್ತಮ ಕ್ರೈಸ್ತನಾಗಿರ್ಬೇಕು. Better follower of Jesus Christ. ಉತ್ತಮವಾಗಿ ಯೇಸುವನ್ನು ಹಿಂಬಾಲಿಸುವ I will not be ವ್ಯಕ್ತಿಯಾಗಿರ್ಬೇಕು. a hypocrite anymore. ಇನ್ನು ಎಂದಿಗೂ ನಾನು ಕಪಟಿಯಾಗಿರೋದಿಲ್ಲ. Let us live a repented life, people of ನಾವು God. ಪಶ್ಚಾತ್ತಾಪ ಪಟ್ಟ ಜೀವನವನ್ನು ವಿಶ್ವಾಸಿಗಳೇ ಜೀವಿಸೋಣ. Every day should be a better living than the day before. ದಿನಾಲು ನಿನ್ನೆಗಿಂತ ಇಂದು ಉತ್ತಮವಾಗಿ ನಾವು ಜೀವಿಸಬೇಕು. That God may approve us. ದೇವರು ನಮ್ಮನ್ನು ಅನುಮೋದಿಸಲಿ. God may be happy about us. ನಮ್ಮ ಬಗ್ಗೆ ದೇವರಿಗೆ ಸಂತೋಷವಾಗಲಿ. Like as he told about Jesus. ಯೇಸುವಿಗೆ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ದೇವರು ಹೇಳಿದ ಹಾಗೆ, This is my beloved son. ಈತ ನನ್ನ ಪ್ರಿಯ ಮಗನು, In whom I am well pleased. ಈತನಲ್ಲಿ ನಾನು ಮೆಚ್ಚಿದ್ದೇನೆ. This is my beloved ಇದು son. ನನ್ನ ಪ್ರೀತ ಮಗನು, Listen to him. ಆತನನ್ನು ಕೇಳಿಕೊಳ್ಳ್ರಿ. Can God say that same thing about you? ನಿಮ್ಮ ವಿಷಯದಲ್ಲಿಯೂ ಸಹ ದೇವರು ಅದೇ ಮಾತನ್ನು ಹೇಳಲು ಸಾಧ್ಯನಾ? If he has not told you, ಆತನ ಮಾತುಗಳನ್ನು ನಿಮ್ಮ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಇನ್ನೂ if he has not ಹೇಳಿಲ್ಲವಾಗಿದ್ದರೆ, spoken those things about you, ನಿಮ್ಮ ಬಗ್ಗೆ ಆ ಮಾತುಗಳನ್ನು ದೇವರನ್ನು ಮಾತಾಡಲಿಲ್ಲವಾಗಿದ್ದರೆ, maybe God is expecting that you need to still change. ಬಹುಶಃ ದೇವರು ನಾವಿನ್ನು ಬದಲಾವಣೆಗೊಳ್ಬೇಕೆಂದು ಎದುರು ನೋಡ್ತಾ But ಇರಬಹುದೇನೋ. there is another way of repentance. ಪಶ್ಚಾತ್ತಾಪದ ಬಗ್ಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ಹಾದಿ ಏನಂದ್ರೆ, Today I am a good person. ಇವತ್ತು ನಾನು ಒಳ್ಳೆ ವ್ಯಕ್ತಿ, Today I am doing good things. ಇವತ್ತು ನಾನು ಒಳ್ಳೆ ಕೆಲಸ Today ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ, I am reading the Bible. ಇವತ್ತು ನಾನು ಬೈಬಲ್ ಓದ್ತಿದ್ದೇನೆ, Today I am praying, ಇವತ್ತು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೇನೆ, witnessing. ಸಾಕ್ಷಿ ಕೊಡ್ತಿದ್ದೇನೆ. But tomorrow ಆದ್ರೆ ನಾಳೆ I become cold. ಆದ್ರೆ ನಾಳೆ ತಣ್ಣಗಾಗ್ಬಿಟ್ಟೆ, ಬಿಟ್ಬಿಟ್ಟೆ. I stopped reading the Bible. ಬೈಬಲ್ ಓದೋದು I ಬಿಟ್ಬಿಟ್ಟೆ, stopped praying. ಪ್ರಾರ್ಥಿಸೋದು I ಬಿಟ್ಟೆ, stopped witnessing. ಸಾಕ್ಷಿ ಹೇಳೋದು I ಬಿಟ್ಟೆ, stopped winning souls. ಆತ್ಮಗಳು ಗೆಲ್ಲೋದು I ಬಿಟ್ಟೆ, stopped living for God. ದೇವರಿಗಾಗಿ ಜೀವಿಸೋದು ಬಿಟ್ಬಿಟ್ಟೆ. That's also repentance. ಅದು ಸಹ ಪಶ್ಚಾತ್ತಾಪನೆ. What do you mean by that? ಅದರ ಅರ್ಥ ಏನು? You have changed your thinking about the Bible reading. You have changed your thinking about praying. You have changed your thinking about witnessing, and you have changed your life according to that. ಬೈಬಲ್ ಓದುವುದನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸಿದಿ, ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಓದುವುದನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸಿದಿ, ಸುವಾರ್ತೆ ಹೇಳುವುದನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸಿದಿ, ಸಾಕ್ಷಿ ಹೇಳುವುದನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸಿ ಅವುಗಳನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಬೇರೆದನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಿ. That is also repentance. ಅದು ಸಹ ಪಶ್ಚಾತ್ತಾಪ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ. But you have changed your mind to go for
worse, not for better. ಆದ್ರೆ ಉತ್ತಮಕ್ಕಾಗಿ ಹೋಗುದಕ್ಕಲ್ಲ, ತಿರುಗಿ ಹಳೆದಕ್ಕೆ ಹೋಗುದಕ್ಕಾಗಿ ನಿನ್ನ ಮನಸ್ಸನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸಿಕೊಂಡಿ. Let's not repent that way. ಆ ರೀತಿ ಪಶ್ಚಾತ್ತಾಪ ಪಡುವುದಲ್ಲ. Let us keep on growing into the person of Jesus Christ. ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನ ಸ್ವರೂಪಕ್ಕೆ, ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವಕ್ಕೆ ನಾವು ಬೆಳೀತಾ ಬೆಳೀತಾ ಹೋಗೋದು. I should be a person in a better way to show Jesus Christ than yesterday. ನಿನ್ನೆಗಿಂತ ಉತ್ತಮವಾಗಿ ಯೇಸುವಿನಂತೆ ನನ್ನನ್ನು ತೋರಿಸಲು ಆ ರೀತಿ ನಾನು ಆಗಿರ್ಬೇಕು. If I am not like that, ಆ ರೀತಿ ನಾನು ಆಗಿಲ್ಲವಾದ್ರೆ maybe I'm not practicing a life of repentance every day. ಬಹುಶಃ ನಾನು ಹಾಗೆ ಮಾಡಿಲ್ಲವಾದ್ರೆ ದಿನಾಲು ಪಶ್ಚಾತ್ತಾಪ ಪಟ್ಟಂತ ಜೀವನ ನಾನು ಜೀವಿಸ್ತಾ ಇಲ್ಲ. Let's change our ways. ಆದ್ದರಿಂದ ನಮ್ಮ ಮಾರ್ಗಗಳನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸೋಣ. Come back to be the people who we are. ನಾವು ಯಾರಾಗಿರಬೇಕು, ಯಾರಾಗಿದ್ದೇವೆ ಆ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ತಿರುಗಿ ಬರೋಣ. And let's glorify God. ದೇವರನ್ನು ಮಹಿಮೆ ಪಡಿಸೋಣ. I could have spoken more, ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ but ಮಾತಾಡಬಹುದಾಗಿತ್ತು. I'm going to stop here. ಇಷ್ಟಕ್ಕೆ ನಾನು ನಿಲ್ಲಿಸ್ಬಿಡ್ತೇನೆ. Did God speak to you? ದೇವರು ನಿಮ್ಮ ಸಂಗಡ ಮಾತಾಡಿದಾನ? Have you repented? ನೀವು ಪಶ್ಚಾತ್ತಾಪ ಪಟ್ಟಿದ್ದೀರಾ? Have you turned away from your sins? ನಿಮ್ಮ ಪಾಪಗಳಿಂದ ಕಡೆಗೆ ತಿರುಗಿಕೊಂಡಿದ್ದೀರಾ? Has God been working in you? ದೇವರು ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾನ? Are you a hypocrite? ನೀವು ಕಪಟಿಗಳಾಗಿದ್ದೀರೋ? Turn away from that kind of life ಆಗಿದ್ರೆ ಅಂತವುಗಳಿಂದ ದೇವರ ಕಡೆ ತಿರುಗಿಕೊಳ್ಳ್ರಿ. and tell the Lord, ದೇವರಿಗೆ ಹೇಳ್ರಿ, Lord, I'm sorry for living like a ದೇವರೇ, ಈ hypocrite. ರೀತಿ ಜೀವನ ಜೀವಿಸೋದಕ್ಕೆ ತಪ್ಪಾಯ್ತು ಸ್ವಾಮಿ. Please forgive me. ದಯಮಾಡಿ ಕ್ಷಮಿಸು. Please cleanse me. ನಮ್ಮನ್ನು ಶುದ್ಧ ಮಾಡು. I accept my forgiveness. ನನ್ನ ಕ್ಷಮಾಪಣೆ ಹೊಂದಿಕೊಳ್ತೇನೆ. Accept my cleansing. ನನ್ನ ಶುದ್ಧೀಕರಣ ಹೊಂದಿಕೊಳ್ತೇನೆ. Lord, I offer my body as a living ದೇವರೇ, sacrifice. ನನ್ನ ಶರೀರವನ್ನು ಸಜೀವ ಯಜ್ಞವಾಗಿ ಸಮರ್ಪಿಸ್ತೇನೆ. Take me, Lord. ನನ್ನನ್ನು ವಹಿಸಿಕೋ. Let your fire come down upon me. ನಿನ್ನ ಬೆಂಕಿಯು ನನ್ನ ಮೇಲೆ ಬರಲಿ. May I live for you on fire for the Lord. ನಿನಗಾಗಿ, ದೇವರಿಗಾಗಿ ಬೆಂಕಿಯುಳ್ಳವನಾಗಿ ನಾನು ಜೀವಿಸಲಿ. In the name of Jesus. ಯೇಸು ನಾಮದಲ್ಲಿ Shall we pray? ಈಗ ನಾವು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸೋಣ. Heavenly Father, ಪರಲೋಕ ತಂದೆ, we recommit ourselves to you. ನಿನಗೆ ಪುನಃ ನಮ್ಮನ್ನು As ಒಪ್ಪಿಸಿಕೊಡ್ತೇವೆ. believers, we are ವಿಶ್ವಾಸಿಗಳಾಗಿ sorry for our sins. ನಮ್ಮ ಪಾಪಗಳ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಪಶ್ಚಾತ್ತಾಪ We are sorry ಪಡ್ತೇವೆ. for our hypocritical life. ನಮ್ಮ ಕಪಟತನ ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ ತಪ್ಪಾಯ್ತು We are ಸ್ವಾಮಿ. sorry for our insincere life. ದೇವರೇ, ಅಪ್ರಾಮಾಣಿಕತೆ ಜೀವಿತ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ತಪ್ಪಾಯ್ತು ಸ್ವಾಮಿ. We are sorry for living a life which is not pleasing you, Lord. ದೇವರೇ, ನಿನ್ನನ್ನು ಮೆಚ್ಚಿಸದೇ ಇರುವಂತಹ ಜೀವನ ಶೈಲಿಗಾಗಿ ಪಶ್ಚಾತ್ತಾಪ ಪಡ್ತೇವೆ. Please forgive us, Master. ದಯಮಾಡಿ ನಮ್ಮನ್ನು ಕ್ಷಮಿಸು. Please forgive us, O God. ನಮ್ಮನ್ನು ಕ್ಷಮಿಸು ದೇವರೇ. We accept the forgiveness. ಕ್ಷಮಾಪಣೆ ನಾವು When ಹೊಂದಿಕೊಳ್ತೇವೆ. we asked you to forgive, ದೇವರೇ, ಕ್ಷಮಿಸು ಅಂತ ಬೇಡ್ಕೊಳ್ತೇವೆ. Lord, when we asked you to forgive, ದೇವ್ರ ಕ್ಷಮಿಸು ಅಂತ ನಿನ್ನನ್ನು ಕೇಳುವಾಗ you have forgiven us. ನೀ ನಮ್ಮನ್ನು ಕ್ಷಮಿಸಿದಿ. We believe that, O ಅದನ್ನ God. ನಾವು ನಂಬ್ತೇವೆ. Now, Lord, cleanse us by the blood of Jesus. ಈಗ ಕರ್ತನೇ, ಯೇಸುವಿನ ರಕ್ತದಿಂದ ನಮ್ಮನ್ನು ಶುದ್ಧ ಮಾಡು. That there should not be any guilt feeling within us that I'm still committing that sin. ಕರ್ತನೇ, ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಯಾವ ತಪ್ಪಿತಸ್ಥ ಮನೋಭಾವನೆ ಇನ್ನೂ ಇಲ್ಲದೆ ಇರಲಿ. Lord, in the name of Jesus, ಕರ್ತನಾದ ಯೇಸುವೇ, I offer my body ನನ್ನ ಶರೀರವನ್ನು ಒಪ್ಪಿಸಿಕೊಡ್ತೇನೆ. on the altar as a living sacrifice. ಯಜ್ಞವೇದಿ ಮೇಲೆ ಸಜೀವ ಯಜ್ಞವಾಗಿ ನನ್ನನ್ನು ಸಮರ್ಪಿಸ್ತೇನೆ. Accept me, Lord. ನನ್ನನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸು ಅಪ್ಪ. Let your fire from above come upon me. ಮೇಲಿಂದ ನಿನ್ನ ಬೆಂಕಿ ನನ್ನ ಮೇಲೆ ಬರಲಿ. May I live a clean life before thee. ನಿನ್ನ ಮುಂದೆ ಶುದ್ಧ ಜೀವನ ನಾನು ಜೀವಿಸಲಿ. May I live a holy life before thee. ನಿನ್ನ ಮುಂದೆ ಪರಿಶುದ್ಧ ಜೀವನ ನಾನು ಜೀವಿಸಲಿ. That you will be happy about me, Lord. ನನ್ನ ಬಗ್ಗೆ ನಿನಗೆ That you will be ಸಂತೋಷವಾಗಲಿ. happy about us, O God. ನಮ್ಮ ಬಗ್ಗೆ ನಿನಗೆ ಸಂತೋಷವಾಗಲಿ. Grant us grace, O God. ನಿನ್ನ ಕೃಪೆ ನಮಗೆ ಅನುಗ್ರಹಿಸು. In the name of Jesus. ಯೇಸು ನಾಮದಲ್ಲಿ Lord, I also pray for all other people ಇನ್ನಿತರಿಗಾಗಿ ನಾನು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸ್ತೇನೆ. who need our prayers. ನಮ್ಮ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಬೇಕಾಗಿರುವವರಿಗೆ, ಅವಶ್ಯಕತೆ Maybe they need healing. ಅವರಿಗೆ ಸ್ವಸ್ಥತೆ Maybe ಬೇಕಾಗಿರಬಹುದು. they need deliverance. ಬಹುಶಃ ಅವರಿಗೆ ವಿಮೋಚನೆ ಬೇಕಾಗಿರಬಹುದು. Maybe they need to be delivered from their debts and loans, O God. ಬೇರೆ ಸಾಲದಿಂದ, ಮರಣದಿಂದ ಕರ್ತನೆ ಅವರಿಗೆ ಬಿಡುಗಡೆ ಬೇಕಾಗಿರಬಹುದು. Maybe they need a deliverance from so many things that have been bothering them. ಅವರನ್ನು ಬಾಧಿಸುವಂತ, ಕಿರಿಕಿರಿ ಮಾಡುವಂತ ಅನೇಕ ವಿಷಯಗಳಿಂದ ಅವರಿಗೆ ಬಿಡುಗಡೆ Maybe ಬೇಕಾಗಿರಬಹುದು. they need solution for their ಅವರ problems. ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಗೆ ಪರಿಹಾರ ಬೇಕಾಗಿದೆ. Lord, I pray that thou shalt answer their prayers. ದೇವರು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸ್ತೇನೆ ಸ್ವಾಮಿ, ಅವರ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಗಳಿಗೆ ಉತ್ತರ ಕೊಡು. Meet their needs, O ಅವರ God. ಅವಶ್ಯಕತೆಗಳನ್ನು ಪೂರೈಸು. Perform your miracles, O God. ಅವರಿಗಾಗಿ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಮಾಡು. Lord, solve their problems, O God. ಅವರ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಪರಿಹಾರ ಮಾಡು. Heal their bodies, O God. ಅವರ ಶರೀರಗಳನ್ನು ಗುಣಪಡಿಸು. Be thou glorified in them. ಅವರಲ್ಲಿ ನೀನು ಮಹಿಮೆ ಹೊಂದು. Lord, if people need to be saved, O God, ದೇವರೇ, ಜನ ರಕ್ಷಣೆ ಹೊಂದಬೇಕಾಗಿದ್ದರೆ, that if you have convicted them that they should be saved, O ಅವ್ರ God, ರಕ್ಷಣೆ ಹೊಂದಬೇಕು ಎಂಬುದಾಗಿ ನಿನಗೆ ಅನಿಸಿದ್ರೆ,
Lord Father, please work in their hearts. ದೇವರೇ ಅವ್ರ ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ನೀ ದಯಮಾಡಿ ನೀನು ಕಾರ್ಯ ಮಾಡು. Answer their prayer. ಅವರ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಗೆ ಉತ್ತರ ಕೊಡು. Accept their repentance. ಅವರ ಪಶ್ಚಾತ್ತಾಪವನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸು. Forgive their sins. ಅವರ ಪಾಪಗಳನ್ನು ಕ್ಷಮಿಸು. Come into their hearts. ಅವರ ಹೃದಯಗಳಲ್ಲಿ ಬಾ ಸ್ವಾಮಿ. Be the Lord of their life. ಅವರ Lord. ಜೀವಿತದ ಒಡೆಯನು ನೀನಾಗಿರು. Thank you, Jesus. ಧನ್ಯವಾದ ಯೇಸು. We give you all the glory. ನಿನಗೆಲ್ಲ ಗೌರವ We ಕೊಡ್ತೇವೆ. give you all the praise. ಎಲ್ಲ Lord. ಸ್ತೋತ್ರಗಳನ್ನು ಕೊಡ್ತೇವೆ. In the name of Jesus Christ. ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನ ನಾಮದಲ್ಲಿ ತಂದೆಯೇ. Amen. ಆಮೆನ್. If at all you want to give offering to the, as you used to give in the church service, ಸೇವೆಗೆ ಹಾಗೂ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ನೀವು ಕಾಣಿಕೆ ಕೊಡುವ ಹಾಗೆ ನೀವು ಈಗಲೂ ಕೊಡಬೇಕಂತ ಬಯಸಿದ್ರೆ you can send the money to that account which has been shown over there on the screen. ಅಲ್ಲಿ ಬಿತ್ತರಿಸಲ್ಪಡುವಂತ ನಂಬರ್ ಅಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸಿ ಅದರಲ್ಲಿ ನೀವು ಕಾಣಿಕೆಯನ್ನು ಕಳಿಸಬಹುದು. May the Lord bless you. ದೇವರು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಆಶೀರ್ವದಿಸಲಿ. Amen. ಆಮೆನ್. Shall we receive the benediction? ಅಂತ್ಯಾಶೀರ್ವಾದ ಹೊಂದಿಕೊಳ್ಳೋಣ. Now may the grace of our Lord Jesus Christ ಈಗ ನಮ್ಮ ಕರ್ತನಾದ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನ ಕೃಪೆಯು and the love of God our heavenly Father ನಮ್ಮ ಪರಲೋಕ ತಂದೆಯಾದ ದೇವರ ಪ್ರೀತಿಯು and the sweet communion of the Holy Spirit ಪರಿಶುದ್ಧಾತ್ಮನ ಮಧುರ ಅನ್ಯೋನ್ಯತೆ be with us all forever. ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಸಂಗಡ ನಿರಂತರ ವಾಸವಾಗಿರಲಿ. Amen. ಆಮೆನ್.